Okay, so fine. Hi students, good morning. So can you please confirm online students I'm audible or not? Yeah, it's start audible, bro. Okay, so today our workshop is like a Git and GitHub. Okay, today our workshop is Git and GitHub software. So in the company, how we are going to use the Git and GitHub software. Okay, every day we are going to use the Git and GitHub software. Okay, so why we are going to use this software? What is the use of this software? Okay, why the company is using the GitHub software or Git software? So what is the difference between Git and GitHub? Okay, so I'm going to explain here. Okay, so first of all, what is the GitHub here? First of all, what is GitHub? So if you want to know clearly about the GitHub, so it is used like a GitHub is nothing but a source code repository server. What is the GitHub? Source code repository server. Okay, so every day we are going to write the code, right? We are going to get the requirement like a develop the login functionality, registration functionalities, and forgot password functionalities. So we are going to get the different kinds of functionalities, okay, in the company. After getting the requirement, after getting the work, we are going to do the work. After completing the work, we need to keep our work in the GitHub. Okay, so in the company we are not going to share the our code into the social media sites like a WhatsApp, Facebook, like that. Okay, so that's why they provide the GitHub software. So instead of GitHub we can use the GitLab. Okay, we can use the GitLab, or we can use the Bitbucket also. Okay, all are same purpose only, but that UI is different only here. All the tools are same. Okay, same case, but the use case is different. Okay, so what is the GitHub here? GitHub is a, it is a source code repository server. It is a source code repository server. అంటే మన సోర్స్ కోడ్ని, అంటే మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ని మనం ఏమంటామంటే జావా కోడ్ కానీ, పైథాన్ కోడ్ కానీ, పిహెచ్పి కోడ్ కానీ, ఏ కోడ్నైనా కానీ మనం ఏమంటామంటే సోర్స్ కోడ్ అంటాం అనమాట. ఆ సోర్స్ కోడ్ని మనం ఎక్కడ ఉంచుతామంటే రియల్ టైంలో గిట్హబ్లో ఉంచుతాం అనమాట. ఎందుకంటే గిట్హబ్ అనేది చాలా అంటే గిట్హబ్లో ఉంచడం వల్ల మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అనమాట. సెక్యూర్ ఉంటుంది మన కోడ్ అనేది, వేరే వాళ్ళు హ్యాక్ చేయలేరు. అది కాక మన కోడ్ అనేది అంటే అంటే నేను ఈరోజు వచ్చేసి లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ చేశాను, ఇంకొకడు వచ్చేసి ఫర్గాట్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ చేశాడు, ఇంకొకరు వచ్చేసి లాగిన్ ఫర్గాట్, ఇంకొకటి వచ్చేసి రీసెట్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ చేశారు, ఇంకొకరు వచ్చేసి సెక్యూరిటీ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ చేశారు. అంటే ఎవరు ఏ వర్క్ చేసినారో మొత్తం మనం గిటబ్లో చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఏ పర్సన్ ఏ వర్క్ చేసినాడు అంటే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేశాడు. లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేసిన తర్వాత ఆ డెవలప్ చేసిన ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని, అంటే ఒకవేళ ఆ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ కాకపోతే ఏమంటాం, ఆ పర్సన్ని బ్లేమ్ చేస్తామన్నమాట. అంటే నువ్వు లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేశావు, నీ ఫంక్షనాలిటీ అనేది వర్క్ కావడం లేదు, ఏదో మిస్టేక్ ఉంది, మళ్ళీ చెక్ చేయమని అతనికి చెప్తామన్నమాట. అట్లా మనం అన్ని మానిటర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మానిటర్ యాక్సెస్ ఉంటుంది గిటబ్ వల్ల. అంటే ఊ ఊ ఊ కమిట్ ద కోడ్, ఆర్ ఊ పుష్ ద కోడ్, వై పుష్ ద కోడ్, వెన్ పుష్ ద కోడ్, how push the code, everything we are going to monitor in the GitHub. Okay, so what is the real use of the GitHub is, so I'm going to draw some architecture here. So GitHub is a source code repository server. What is the GitHub? GitHub is a source code repository server. అంటే మన సోర్స్ కోడ్ని మొత్తం ఎక్కడ పెడతాం? గిటబ్ రిపాజిటరీలో పెడతాం. GitHub is a source code repository server. So every day we are going to work on the GitHub. Why? Because so all the latest code, our project code is available in the GitHub repository. అంటే మనం కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది కదా, ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి? ఈ గిట్హబ్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ గిట్హబ్లో ఉన్న తర్వాత ఏం చేస్తామంటే, సో ఇన్ దిస్ గిట్హబ్, సో వీఆర్ లైక్ ఏ ఫర్ సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ దెర్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్. అంటే
ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్ అనేవాళ్ళు మల్టిపుల్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు అనమాట. ఒక ప్రాజెక్ట్లో మల్టిపుల్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకున్నా అంటే వన్ పర్సన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ద Hyderabad location. Okay, I'm a person. I'm working in the which location? Hyderabad location. Okay, I'm working in the Hyderabad location. So another team member is available. That team member is working on the Chennai location. Okay, second person is available in my team. So that person is working from the which location? Chennai location. Okay, so second person is working from the Chennai location. Second person is working from the Chennai location. So third person is also there. Third person is working from the Mumbai location. Okay, Mumbai location. Okay, so fourth person also there. Fourth person is working from the which location? USA location. Okay, first person is working from the Hyderabad. Second person is working from the Chennai location. Third person is available. That person is working from the USA location. Fourth person is available. That person is working from the Mumbai location. So like this, in a single team, in the single project, we are having the multiple team members. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ పైన మల్టిపుల్ టీమ్ మెంబర్స్ డెవలప్ చేస్తారన్నమాట ప్రాజెక్ట్ని. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ పర్సన్ ఈజ్ దేర్. హైదరాబాద్ పర్సన్ ఈజ్ డెవలపింగ్ ద లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ. హైదరాబాద్ పర్సన్ ఈజ్ డెవలపింగ్ విచ్ ఫంక్షనాలిటీ? లాగిన్. అంటే ఏదో ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి వెబ్సైట్లో ఏముంటుంది? లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది కదా. అంటే ఆ వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ కావచ్చు మనం. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ జీమెయిల్ తీసుకుంటే జీమెయిల్లో లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది కదా. అంటే ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్తో ఏం చేస్తాం? లాగిన్ అవుతాం. ఓకేనా? ఆ ఫంక్షనాలిటీ హైదరాబాద్ పర్సన్ డెవలప్ చేసినాం అనుకుంటే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి చెన్నై పర్సన్ ఉన్నాడు. చెన్నై పర్సన్ అనేవాడు రిజిస్ట్రేషన్ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేశాడు. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ దెర్ ఇస్ హ్యావింగ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇతను వచ్చేసి ఏం చేశాడు? రిజిస్ట్రేషన్ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేశాడు. నెక్స్ట్ యూఎస్ఏ పర్సన్ ఈజ్ దేర్. యూఎస్ఏ పర్సన్ ఈజ్ డెవలప్ ద సెక్యూరిటీ ఫంక్షనాలిటీ. అంటే ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్కి సెక్యూరిటీ అనేది మ్యాండేటరీ అనమాట. అంటే పాస్వర్డ్ అనేది ఎలా స్టోర్ చేస్తాం? డేటాబేస్లో ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తాం. అంటే మనం ఏదైనా కానీ ఒక పాస్వర్డ్ అనేది క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే డేటాబేస్లో ఎన్క్రిప్ట్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ జీమెయిల్ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు, లేకుంటే జీమెయిల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు, ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు ఎలా పాస్వర్డ్ స్టోర్ అవుతుంది డేటాబేస్లో? సో క్రియేట్ ఏ కస్టమ్ జీమెయిల్ అకౌంట్. అంటే ఎప్పుడైతే మనం జీమెయిల్ అకౌంట్ కానీ ఏదో ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే, ఆ పాస్వర్డ్ అనేది మనం సెట్ చేసేటప్పుడు మనకి అర్థమయ్యే విధంగా సెట్ చేస్తాం. కానీ అది డేటాబేస్లో ఎలా సెట్ అవుతుంది అంటే ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్ అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకేనా? సో నేను వచ్చేసి ఒక పాస్వర్డ్ పెడుతున్నా నా ఈమెయిల్ ఇచ్చి. నా ఈమెయిల్ వచ్చేసి tirumalesh@gmail.com. దానికి ఏం పెడుతున్నా? పాస్వర్డ్ పెడుతున్నా. ఆ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి tiru@123 అని పెట్టాను జస్ట్ సింపుల్గా. పెట్టి ఇలా పెట్టినప్పుడు మనకి డేటాబేస్లో ఏదైనా స్టోర్ అవుతుందంటే మనం అది 1 minute guys. Okay, whenever registering the email account at the time, so when we click the register option at the time, so it is going to decrypt the password. అంటే ఇలా మనం పాస్వర్డ్ అనేది సెట్ చేస్తే ఇంటర్నల్గా డేటాబేస్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. అంటే డైరెక్ట్గా స్టోర్ కాదు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా స్టోర్ చేస్తే మన పాస్వర్డ్ని హ్యాక్ చేసే యాక్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే వేరే వాళ్ళు హ్యాక్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? అందుకనే మనకి ఎప్పుడైతే ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ కొట్టినామనుకో, అది ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది డేటాబేస్లో. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మనం లాగిన్ చేస్తుంటామో జీమెయిల్లో,
ఎప్పుడైతే మనం లాగిన్ చేస్తుంటామో కనెక్షన్ లోనా ఇంతవరకు బాగానే ఉంది. 1 minute guys. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటామో మన అకౌంట్ అనేది, రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు మన పాస్వర్డ్ అనేది ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్‌లో డేటాబేస్‌లో స్టోర్ అయిద్దనమాట. ఓకేనా? ఆ ఎన్క్రిప్టెడ్ స్టోర్ అయినప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే లాగిన్ అయితుంటామో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నోట్‌ప్యాడ్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. సో నేనొచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? అంటే జీమెయిల్ ఒకటి కాదు, నువ్వు ఏ అప్లికేషన్ అని చూసుకున్నా రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమేమి ఎంటర్ చేస్తాం, ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేస్తాం, పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం, అంటే పాస్వర్డ్ సెట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఎంటర్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇలా కొన్ని ఎంటర్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు రిజిస్టర్ అని ఒక బటన్ ఉంటుంది మనకి. ఓకేనా? రిజిస్ట్రేషన్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని సబ్మిట్ చేస్తామో, ఎప్పుడైతే మనము దీన్ని క్లిక్ చేస్తామో, ఆ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది, ఈమెయిల్ అంటే ఈమెయిల్ ఎలా ఉంటుందో అలా స్టోర్ అవుతుంది డేటాబేస్లో. పాస్వర్డ్ అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ అనేది నేను ఎలా ఎంటర్ చేసిన అంటే thiru@gmail.com అని ఎంటర్ చేశాను. ఓకేనా? thiru@gmail.com అని ఎంటర్ చేశాను ఈమెయిల్ అని. పాస్వర్డ్ అనేది ఎలా ఎంటర్ చేస్తున్నా అంటే thiru@123 అని ఎంటర్ చేస్తున్నా. ఓకేనా? సో ఫోన్ నెంబర్ ఏదో ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నా. సో ఇలా ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేశాను. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే సబ్మిట్ కొడతామో అప్పుడు ఈ పాస్వర్డ్ అనేది డైరెక్ట్‌గా ఇలా స్టోర్ కాదు. ఎలా స్టోర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్‌లో. ఇక్కడ ఉందే, ఇది మామూలుగా ఇలా సబ్మిట్ చేస్తే పాస్వర్డ్ అనేది ఇలా సబ్మిట్ చేస్తే మనకి ఎలా స్టోర్ అవుతుంది డేటాబేస్‌లో, ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది డేటాబేస్‌లో. ఈ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది. ఈమెయిల్ అనేది ఎగ్జాక్ట్‌గా సేవ్ అవుతుంది. పాస్వర్డ్ అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది, ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్. దీన్ని ఏమంటాం, ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్. ఓకేనా? సో మనం నా నెంబర్ అనేది నెంబర్ లాగానే స్టోర్ అవుతుంది. ఓన్లీ పాస్వర్డ్ అనేది ఇలా ఎన్క్రిప్షన్ అవుతుందన్నమాట. ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ పర్పస్‌కి ఇలా యూజ్ అవుతుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం సబ్మిట్ క్లిక్ చేసామనుకో. ఓకేనా? సో మళ్ళీ ఎప్పుడైతే లాగిన్ అవుతామో, లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమేమి ఇస్తాం, ఓన్లీ ఈమెయిల్ ఇస్తాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఓన్లీ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. ఇలా పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. ఓకేనా? ఓన్లీ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి. ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే, సో బ్యాక్ ఎండ్‌లో డీక్రిప్షన్ అనేది జరుగుతుందనమాట. డీక్రిప్షన్ అంటే ఈ ఫార్మాట్ నుంచి మళ్ళీ ఈ ఫార్మాట్‌కి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ డేటాబేస్‌లో ఇది ఉంది పాస్వర్డ్. ఓకేనా? మళ్ళీ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అది? ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే మళ్ళీ మన ఓన్ ఫార్మాట్‌కి కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇలా. మన ఓన్ ఫార్మాట్‌కి ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఎన్క్రిప్ట్ అనేది డీక్రిప్ట్ అయిపోతుంది. అంటే మనకి బ్యాక్ ఎండ్‌లో డీక్రిప్ట్ అయ్యి, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏం జరుగుతుందంటే, ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి ఇక్కడ సబ్మిట్ చేశాము. బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఇది ఎన్క్రిప్ట్ అనేది డీక్రిప్ట్ అయ్యి, సో ఇది మ్యాచ్ అవుతుందనమాట. అప్పుడు మ్యాచ్ అయినప్పుడు సో సక్సెస్ అవుతుంది. ఈ కంటెంట్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఈక్వల్స్ మెథడ్ కాల్ చేసినప్పుడు బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి మనకు ట్రూ వస్తది. సక్సెస్‌ఫుల్ లాగిన్ అవుతామన్నమాట. ఇట్లా మనకి సెక్యూరిటీ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటది. ఓకేనా? అది డెవలప్ చేయనీకే ఒక అంటే వన్ మోర్ పర్సన్ ఈస్ వర్కింగ్. ఓకేనా? దాన్ని డెవలప్ చేయనీకి ఎవరు వర్క్ చేస్తున్నారు? ఆ సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయనీకే యూఎస్ఏ పర్సన్ వర్క్ చేస్తున్నాడన్నమాట. అంటే ఒక పర్సన్ హైదరాబాద్‌లో వర్క్ చేస్తున్నాడు. సెకండ్ పర్సన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ద చెన్నై లొకేషన్. థర్డ్ పర్సన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ద ముంబై లొకేషన్. సో ఫోర్త్ పర్సన్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ద యూఎస్ఏ లొకేషన్. దిస్ ముంబై పర్సన్ ఈస్ డెవలపింగ్ ద ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఓకేనా? ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్. అంటే నేను పాస్వర్డ్ మర్చిపోయాను. మర్చిపోయినప్పుడు ఏం కావాలి? మళ్ళీ రీసెట్ చేసి కొత్త పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయనీకే ఛాన్సెస్ ఉండాలి. అట్లా. హైదరాబాద్ పర్సన్ వచ్చేసి లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేస్తున్నాడు. చెన్నై పర్సన్ వచ్చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేస్తున్నాడు. యూఎస్ఏ పర్సన్ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు అప్లికేషన్‌కి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ముంబై పర్సన్ వచ్చేసి ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేస్తున్నాడు. ఇట్లా డెవలప్ చేసిన తర్వాత సో మనకి ఆ కోడ్ ఎక్కడ పుష్ చేస్తామంటే
సో మనకి ఇది సెంట్రల్ రిపాజిటరీ అనమాట. ఈ సెంట్రల్ ప్లేస్ ఉంటుంది మనకి. ఈ సెంట్రల్ ప్లేస్‌లో మనం పెడతాం అనమాట. ఓకేనా. ఈ పర్సన్ వచ్చేసి ఏం చేస్తాడు, ఈ కోడ్‌ని పుష్ చేస్తాడు ఇక్కడికి. చెన్నై పర్సన్ కూడా ఏం చేస్తాడు, రిజిస్ట్రేషన్ డెవలప్ చేశాడు కదా, ఇతను కూడా పుష్ చేస్తాడు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ యూఎస్ఏ పర్సన్ ఉన్నాడు, ఈ పర్సన్ కూడా పుష్ చేస్తాడు సెక్యూరిటీ ఫంక్షనాలిటీని. సో నెక్స్ట్ ముంబై పర్సన్ ఉన్నాడు, ముంబై పర్సన్ కూడా ఏం చేస్తాడు, ఈ ఫర్గాట్ పాస్వర్డ్ అనే ఫంక్షనాలిటీ పుష్ చేస్తాడనమాట. అందరు కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు, గిట్ హబ్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. ఎక్కడికి ఉంటుంది, మనకి గిట్ హబ్లో ఉంటుంది. కానీ గిట్ హబ్ అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఏ వర్షన్ కంట్రోల్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ ద అవర్ కోడ్, సోర్స్ కోడ్. Okay, so see here how we are going to see the GitHub here. So if you open the GitHub here, already I have a GitHub account. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మన పర్సనల్ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు గిటబ్ అనేది, లేదంటే కంపెనీ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. పర్సనల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే కంపెనీ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నా గిటబ్ అకౌంట్ అనమాట. అంటే మనం ఇప్పుడు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఏ ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్ చేస్తామో మనం, సో మనం లెర్నింగ్ చేసినప్పటి నుంచి మనం కోడ్ రాస్తాం కదా, ఆ కోడ్ అనేది ఎక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట గిటబ్లో. పెట్టుకొని తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ పర్పస్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు అంటే మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ కీపింగ్ యువర్ కోడ్ ఇన్ లోకల్ మిషన్, ఇఫ్ యువర్ మిషన్ ఈజ్ కరప్టెడ్, ఇఫ్ యువర్ కంప్యూటర్ ఈజ్ కరప్టెడ్, ఓకే, అట్ ద టైమ్ అవర్ కోడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు లాస్, రైట్? Our entire code will be, we are going to lose. That's why instead of keeping our code into our mission, so we need to keep in the GitHub. If you check after 1 year or 2 years or 3 years or 10 years also, our code will be available here. Okay, so that's why for our personal purpose also we can use the GitHub. Company purpose also we can use the GitHub here. Okay na. So ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ GitHub అంటే ఏంది, GitHub is a source code repository server. Okay, so simply all the developers code integrate one place. Okay, all the developers code we should integrate, we can keep one place. ఓకే, అంటే అందరు డెవలపర్ కోడ్ని ఎక్కడ పెడతాం, ఒక ప్లేస్లో పెడతాం. దాన్ని ఏమంటాం అంటే గిట్హబ్ అంటాం. ఓకేనా. సో ఆల్ ది డెవలపర్స్ కోడ్ వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ అట్ ద సింగిల్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a GitHub. So I have developed some notes here. I am going to show the notes. I have note down clearly in the notes. I will explain the notes, then you can understand. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏముంటాయంటే గిట్హబ్లో, అంటే మనకి ఒక టీంలో, అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడానికి మనకి మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఉంటారు అన్నమాట. సో మల్టిపుల్ డెవలపర్ విల్ వర్క్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడానికే మల్టిపుల్ టీమ్ మెంబర్స్ అనేవారు వర్క్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే, డెవలపర్స్ విల్ వర్క్ ఫ్రమ్ ద మల్టిపుల్ లొకేషన్స్. అంటే ఇట్లా మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో వర్క్ చేస్తుంటారంట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారు, ఒక పర్సన్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాడు, చెన్నై నుంచి, యుఎస్ఏ నుంచి, ముంబై నుంచి, ఇట్లా మల్టిపుల్ పర్సన్లు వర్క్ చేస్తారన్నమాట ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్కి. ఓకేనా. సో మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ విత్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ ద మల్టిపుల్ లొకేషన్. ఆల్ ద డెవలపర్స్ కోడ్ షుడ్ బి స్టోర్ అట్ ద వన్ ప్లేస్. అంటే ఒక ప్లేస్లో మనం స్టోర్ చేస్తాం అందరు డెవలపర్ కోడ్ని. ఓకేనా. సో టు ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ది డెవలపర్ సోర్స్ కోడ్ అట్ ద వన్ ప్లేస్, we will use the source code repository server or software. ఓకేనా. అందరు డెవలప్ చేసిన కోడ్ని ఒక ప్లేస్లో పెట్టుకోవడానికి ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాం, సోర్స్ కోడ్ రెపాజిటరీ సర్వర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఈ గిట్హబ్ ఏమంటాం మనం, సోర్స్ కోడ్ రెపాజిటరీ సర్వర్ అంటాం. ఎందుకంటే మనం కోడ్ని సోర్స్ కోడ్ అంటాం. పైథాన్ కోడ్ కానీ, జావా కోడ్ కానీ, పిహెచ్పి కోడ్ కానీ, ఏ కోడ్నైనా కానీ సోర్స్ కోడ్ అంటాం అన్నమాట.
ఆ కోడ్ని ఒక ప్లేస్లో పెట్టుకోవడానికి ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాం, గిటబ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సోర్స్ కోడ్ రిపాజిటరీ సర్వర్. ఓకే, ఆల్ ది డెవలపర్స్ కోడ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంటిగ్రేట్ at one place, so that is called as a source code repository server. Okay, so GitHub, we are like some companies are going to use the GitHub, some companies are going to use the Git like a Git bucket, some companies will use the GitHub, some company will use the Bitbucket, some company use the GitLab. అంటే 3 types of softwares ఉంటాయి, అంటే ఆల్ ఆర్ వర్కింగ్ సేమ్ ఓన్లీ, బట్ అంటే యూఐఓటి సేమ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఓన్లీ డిఫరెంట్ హియర్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్, so what are the advantages is there? Okay, if you use the source code repository server, okay, source code repository source tool, what is the use here? అంటే మనకి ఏం యూజ్ ఉంటుందంటే, సో ఆల్ ద డెవలపర్స్ కెన్ కనెక్ట్ టు ది రిపాజిటరీ సర్వర్. అంటే ప్రతి ఒక్క డెవలపర్ అనేవాడు ఆ రిపాజిటరీ కనెక్ట్ కావచ్చు అనమాట. ప్రతి ఒక్క డెవలపర్ అనేవాడు ఏం కావచ్చు, ఇది ఒక రిపాజిటరీ అనుకుంటే ఇక్కడ రిపాజిటరీ తీసుకున్నాం, ఆ రిపాజిటరీకి ప్రతి ఒక్క డెవలపర్, హైదరాబాద్ డెవలపర్స్, చెన్నై డెవలపర్స్, సెక్యూరిటీ అంటే యుఎస్ఏ డెవలపర్స్, ముంబై డెవలపర్స్, ఏ లొకేషన్లో ఉన్నా కానీ ప్రతి ఒక్క పర్సన్ అనేవాడు కనెక్ట్ కావచ్చు ఇక్కడ. కనెక్ట్ అయ్యి సో వాళ్ళకి ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ని, అంటే మన కోడ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది మెయిన్గా. ఓకేనా, మన కోడ్ అనేది ఈ మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో ఉన్న తర్వాత మనం ఏం చేసుకుంటామంటే, మనం ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటామంట. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న దాన్ని క్లోనింగ్ అంటాం. ఇక్కడ క్లోన్ చేసుకొని మనకి ఇచ్చిన టాస్క్లని డెవలప్ చేసి తర్వాత ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఇక్కడ పుష్ చేస్తాం అనమాట, మన ఓన్ కోడ్ డెవలప్ చేసి. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఆల్ ద డెవలపర్స్ కోడ్ కెన్ వి కనెక్ట్, all the developers can connect to the repository server and can integrate the code. ఓకే, అందరూ డెవలపర్స్ అనేవాడు ఆ సోర్స్ కోడ్కి ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి వాళ్ళ కోడ్ని ఏం చేసుకోవచ్చు, అక్కడ పుష్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డెవలప్ చేసిన టాస్క్లన్నీ. నెక్స్ట్ రిపాజిటరీ సర్వర్ విల్ బి ప్రొవైడ్ ద మానిటర్ యాక్సెస్, అంటే మనం మానిటర్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. మెయిన్ పర్పస్ వచ్చేసి మానిటరింగ్ యాక్సెస్. ఓకేనా, హూ కమిట్ ద కోడ్, అంటే ఎవరు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేస్తే మనకి, ఓకేనా, ఇక్కడ చెక్ చేస్తే అంటే మనకి లాగిన్ అనే ఫంక్షనాలిటీ హైదరాబాద్ అనే పర్సన్ అనేవాడు డెవలప్ చేసినాడు అనమాట. అంటే ఇతనికి ఒక ఈమెయిల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తామంట ఇక్కడ కంపెనీలో. హైదరాబాద్ పర్సన్ ఒక నేమ్ తీసుకుంటే ఆ పర్సన్ యొక్క మెయిల్తో ఈ పర్సన్ అనేవాడు లాగిన్ పైన వర్క్ చేసినని దాంట్లో బుక్ అయిపోతుంది అనమాట, రికార్డులో సెట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ చెన్నై పర్సన్ అనేవాడు రిజిస్ట్రేషన్ ఫంక్షనాలిటీ డెవలప్ చేశాడు, ఇతన్ని కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసినాడని ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఉండిపోతుంది అనమాట రిజిస్ట్రేషన్ అన్న. నెక్స్ట్ ఎందుకంటే ఈ పర్సన్ యొక్క ఈమెయిల్ అనేది మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. సో ఫర్ యూఎస్ఏ గాయ్ ఆల్సో ఈ డెవలప్ ద సెక్యూరిటీ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద గిటబ్ రిపాజిటరీ, who worked on the security functionality, we are able to see. Who are working in the forgot functionality also, we can see in the source code repository server. అంటే ఎవరు డెవలప్ చేశారు, ఎవరు పుష్ చేశారు అనేది మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. who develop the code, who push the code, we can track, అంటే ట్రాకింగ్ చేయొచ్చు అనమాట. వెన్ అంటే ఏ టైంలో పుష్ చేశాడు, అంటే ఎప్పుడు డెవలప్ చేశాడు, ఎప్పుడు పుష్ చేశాడు, అది కూడా మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వై అంటే ఎందుకు డెవలప్ చేశాడు, అంటే ఏ సినారియోలో డెవలప్ చేశాడు, అది కూడా మనం ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు గిటబ్లో. అండ్ వాట్ డెవలప్ అంటే ఏం డెవలప్ చేశాడు కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆ పర్సన్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అనమాట, వర్క్ చేసిన డీటెయిల్స్, అందుకన్నా మనం ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అంటే ఇనిషియల్గా మనం ఏం చేసామంటే ఎస్విఎన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం అనమాట. అంటే మనకి గిటబ్ రాకముందు ఓల్డెన్ డేస్లో ఏముండదు, ఎస్విఎన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉండదు అనమాట. ఓకేనా, తర్వాత ఏమొచ్చింది మనకి గిటబ్ నుంచి గిటబ్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చింది. గిటబ్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ మెయింటైన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ గిట్ బ్యాష్ ఉంది, బిట్ బకెట్ ఉంది. బిట్ బకెట్ అనేది అట్లాసియన్ కంపెనీ. ఏ కంపెనీ మెయింటైన్ చేస్తుంది? బిట్ బకెట్ అనేది అట్లాసియన్ కంపెనీ. ఇలా ఇవన్నీ సేమ్ పర్పస్ అనమాట, అన్నీ సేమ్ పర్పసే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్. అంటే ఫస్ట్ మనం గిటబ్తో వర్క్ చేయాలంటే మనకి అకౌంట్ ఉండాలి ఫస్ట్. ఓకేనా, తిరుమలేసా మనకి అజూరు ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంది కదా, సేమ్ గిట్ కూడా అలాంటిదే కదా. సో అవి వచ్చేసి క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్. సో అజూరు those are the ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇది those గిట్హబ్ are the కదా. cloud technologies. This is the cloud tool. ఓకే, అంటే అది అవి వచ్చేసి మనకి సర్వీసెస్ డెవలప్ చేయడానికే యూజ్ చేస్తాం. దాంట్లోనే వచ్చేసి ఇన్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద EC2 సర్వీస్, S3 బకెట్, RDS సర్వీస్, Route 53 సర్వీస్. అవును, They're having the different price. కానీ ఇక్కడ పైప్ లైన్ రన్ చేయడం అదేం ఉండదా గిట్
గిట్ హబ్లో No. So we are going పైప్లైన్ to రన్ చేయడం configure the pipeline. Yeah, we Git- can configure the pipeline. So if you want, we can configure the pipeline like a Jenkins pipelines. We can configure. ఓకే So that is the జెన్కిన్ coming పైప్లైన్స్. session. Yeah. సో కోడ్ డిప్లాయ్ చేయడం కోడ్ అప్లోడ్ చేయడం చేస్తాం కదా గిట్ హబ్లో, సేమ్ అజూర్ లాగాను ఏడబ్ల్యూఎస్ లాగా. అదే నా కన్ఫ్యూషన్. లేదక్క, అంటే మామూలుగా ఒక పైప్లైన్ డెవలప్ చేస్తారన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మన కోడ్ని పుష్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ట్రిగ్గర్ అయిపోతుంది పైప్లైన్ అనేది. ట్రిగ్గర్ అయ్యి బిల్డ్ అవుతుంది కోడ్. బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఏమైనా టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటే టెస్ట్ కేసెస్ రాసి ఉంటుంది కదా, ఆ టెస్ట్ కేసెస్ అంటే పర్ఫెక్ట్ ఉండాలని చెక్ చేస్తుంది. తర్వాత కోడ్ కంపైల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. తర్వాత సోనార్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి మనకి, అంటే ఆ అవునవును. కోడ్ పర్ఫెక్ట్ ఉందా లేదా అని బిల్డ్ అవుతుంది. మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మనకి అన్ని ఓకే, అన్ని పాస్ అయిన తర్వాతనే మనకి మెయిన్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అది తర్వాత చూద్దాం అక్క, ఫస్ట్ చూద్దాం. ఓకే. Okay, so like this we're having the different kinds of source code repository servers. Okay, SVN available, GitHub available, Git Bash, Bitbucket. So these are the different kinds of source code repository servers. Okay, so if you want to work on the source code repository server, first we need to create the GitHub account. అంటే ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి, మనం GitHub అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, బట్ కంపెనీలో మనం అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేయలేమన్నమాట. GitHub అకౌంట్ అనేది కంపెనీలో ఎలా చేస్తామంటే, మనం కంపెనీలోకి జాయిన్ అయిన తర్వాత మనము రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తాం. అంటే మనకి మేనేజర్ ఉంటాడు, మేనేజరు లేదంటే మన టీం మెంబర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు చెప్తారన్నమాట. అంటే రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేయడం అంటే ఏదో ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది, ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి నాకు గిట్హబ్ యాక్సెస్ కావాలి అని మనం అంటే ఎందుకు కావాలి అంటే, నువ్వు ఏం వర్క్ చేస్తున్నావు అంటే, డెవలపరా టెస్టరా అన్నీ మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఏ టీము ఏ ప్రాజెక్టు అన్నీ మెన్షన్ చేస్తాము. మెన్షన్ చేసి ఆ ఫామ్ని సబ్మిట్ చేస్తే మనకి ఆ ఫామ్ సబ్మిట్ అయిన తర్వాత అంటే దానిలో స్టేజెస్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే అప్రూవల్స్ ఉంటాయి. మన మేనేజర్ అప్రూవల్ చేయాలి, మన సూపర్ మేనేజర్ ఉంటాడు, అట్లా కొంతమంది మేనేజర్స్ ఉంటారు అనమాట. 2-3 అప్రూవల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళంతా అప్రూవ్ చేస్తేనే మనకి యాక్సెస్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది చాలా సెక్యూర్ కదా కోడ్ అనేది. మొత్తం కోడ్ అనేది మనది గిటబ్లోనే ఉంటుంది. మల్టిపుల్ యాక్సెస్ కావాలి మనకి. అంటే మన మేనేజర్ ఉంటాడు, ఆ మేనేజర్ పైన ఇంకొక మేనేజర్ ఉంటాడు, అట్లా డిఫరెంట్ మేనేజర్స్ ఉంటారన్నమాట. వాళ్ళంతా అప్రూవ్ చేస్తున్న తర్వాత మనకి యాక్సెస్ వస్తుంది. మనం డైరెక్ట్గా మనకి ఇక్కడ మన సిస్టంలో చేసినట్టు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడానికి రాదు. మనం యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎవరు యాక్సెస్ ఇస్తారంటే, మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ టీం ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, ఏడబ్ల్యూఎస్ టీం ఉంటుంది. ఆ టీం అనేవాళ్ళు వాళ్ళ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి మనకి ఆ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తారు. అంటే యూజర్ నేమ్ ఏంది, పాస్వర్డ్ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో మనం లాగిన్ కావచ్చు. మనం మన ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి. అది కూడా ఎప్పుడు లాగిన్ కావచ్చు, మనకి ఒక 3-4 అప్రూవల్స్ అయిపోయిన తర్వాతనే. అంటే కొన్ని 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి అనమాట, లేదంటే 2 స్టేజెస్ ఉంటాయి, మేనేజర్ సూపర్ మేనేజర్ అట్లా. వాళ్ళంతా అప్రూవ్ చేసిన తర్వాతనే మనం లాగిన్ కాగలం. లేకుంటే పెండింగ్ ఉంటే మనం మీటింగ్ ఉంటాయి, డైలీ స్టేటస్ మీటింగ్స్. అంటే మనం ఆ మీటింగ్లో చెప్పాలన్నమాట. అంటే గిటబ్ అకౌంట్ యాక్సెస్ రైజ్ చేశాము, లేకుంటే టికెట్ క్రియేట్ చేశాను. ఆ టికెట్ అనేది ఎవరి దగ్గర పెండింగ్ ఉంటుందో స్టేటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు మనం. అంటే ఇప్పుడు టికెట్ క్రియేట్ చేస్తాము, లేకుంటే ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ చేస్తాము. ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కింద స్టేటస్ కూడా చూపెడుతుంది మనకి. ఆ టికెట్ అనేది ఎవరి దగ్గర ఉంది, ఎవరు అప్రూవల్ చేయాలి అని మొత్తం చూపెడుతుంది. అప్పుడు ఏం చెప్పాలి మన టీం వాళ్ళకి మీటింగ్ అయ్యేటప్పుడు, సో కరెంట్లీ మై గిట్హబ్ యాక్సెస్ ఈస్ పెండింగ్ విత్ ద లైక్ ఏ సూపర్ మేనేజర్. ఓకే, అదర్వైజ్ సమ్ అదర్ పర్సన్ నేమ్ వి కెన్ టెల్. ఓకేనా, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మన టీం వాళ్ళకి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయ్యి, మీ దగ్గర పెండింగ్ అంటే అప్రూవల్ పెండింగ్ ఉంది, మీరు అప్రూవ్ చేస్తే అతను గిట్హబ్ యాక్సెస్ చేయగలడు, వర్క్ కూడా చేయగలని మనకి చెప్పగలం అనమాట. సో అలా వర్క్ ఉంటుంది మనకి. సో ఇక్కడైతే మన ఓన్ కాబట్టి మనం ఓన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మనం దీంతో వర్క్ చేయాలంటే మనకి ఒక మీడియేటర్ కావాలి. అంటే ఇది డైరెక్ట్గా మనం ఇప్పుడు ఇది గిట్హబ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, బ్రౌజర్లో ఉంది. ఎక్కడ రన్ అవుతుంది, బ్రౌజర్లో రన్ అవుతుంది. మనం మిషన్ నుంచి ఇక్కడ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే గిట్ అనే సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో మనం డైరెక్ట్గా కమ్యూనికేట్ కాలేం, ఏదో ఒక మీడియేటర్ కావాలి కదా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక అదర్ పర్సన్తో మాట్లాడాలంటే ఏం కావాలి, ఒక మీడియేటర్ కావాలి. ఇక్కడ కూడా గిటబ్తో మనం కమ్యూనికేట్ కావాలంటే ఏం కావాలి, ఒక మీడియేటర్ కావాలి. ఆ మీడియేటర్ ఏమంటామంటే గిట్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం ఇక్కడ. ఓకేనా, గిట్ సాఫ్ట్వేర్ ఎలా ఉంటుందంటే,
సో ఇది వచ్చేసి కమాండ్ లైన్ సాఫ్ట్వేర్ గిట్ అనేది. అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు డౌన్లోడ్ చేశాను, మీకు కూడా ఎలా డౌన్లోడ్ చేశానో చూపెడతాను. సో ఇక్కడికి వస్తే సో మనం ఏదో ఒక ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి, అంటే ఆ గిట్ అనేది ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలంటే ఎలా అంటే ఏదో ఒక ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇలా చూస్తే మనకి ఇక్కడ గిట్ జిఐ అని ఉంటుంది, గిట్ బ్యాష్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, గిట్ నేమ్ అనొచ్చు, మనం గిట్ బ్యాష్ కూడా అనొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, గిట్ అన్న గిట్ బ్యాష్ అన్న సేమ్. ఓకేనా, ఈ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు, గిట్హబ్తో కమ్యూనికేట్ కావచ్చు. ఓకేనా, గిట్హబ్తో కమ్యూనికేట్ కావచ్చు. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే మనం అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. ఆల్రెడీ నాకు అకౌంట్ ఉంది, నేను అకౌంట్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో చెప్తాను ఫస్ట్. ఓకేనా, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ అకౌంట్, అనదర్ ఈమెయిల్ ఐడి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, గిట్హబ్ అని టైప్ చేస్తున్నా, గిట్హబ్ లాగిన్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను అంటే మనం ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం అంటే మా ఆల్రెడీ గూగుల్ అకౌంట్ ఉంటే గూగుల్ అకౌంట్ ద్వారా మనం లాగిన్ కావచ్చు డైరెక్ట్గా. ఎందుకంటే మనకి అంటే గూగుల్ అంటే ఇలా ఇలా లాగిన్ అయితే ఎలా యూజ్ చేస్తుందంటే మనం గూగుల్కి ఆల్రెడీ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఏ ఈమెయిల్ గూగుల్ అకౌంట్కి ఏ ఈమెయిల్ ఐడి ఉందో, ఏ పాస్వర్డ్ ఉందో దాంతోనే లాగిన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా, మళ్ళీ సపరేట్గా మనం క్రియేట్ చేసుకోవడం అవసరం లేదు ఇక్కడ. గూగుల్ అంటే మనం గూగుల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు గూగుల్ జీమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏ అకౌంట్ యూజ్ చేసినామో ఆ అకౌంట్ డైరెక్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే ఈమెయిల్ యూజ్ చేసుకుంటుంది, అదే పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, సో ఇది క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. సో ఇలా వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది క్లిక్ చేయండి, మన ఈమెయిల్ ఐడి, ఏ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంటే ఆ ఈమెయిల్ ఐడి క్లిక్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అయిపోతుంది మనకి. ఓకేనా, సో పర్టికులర్ మనం అంటే మామూలుగా మన డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, డైరెక్ట్గా మనం జీమెయిల్ అకౌంట్ ఏదో ఉంటుందో మనకి ఆ జీమెయిల్ అకౌంట్ ద్వారా మనం డైరెక్ట్‌గా లాగిన్ కావచ్చు, లేదంటే గూగుల్ అకౌంట్. ఓకేనా, సో ఒకవేళ ఇంకొక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే గిట్హబ్ లాగిన్ అంటున్నా, గిట్హబ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు సైన్ ఇన్ కొడితే సో ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా ఒకవేళ నీకు ఆల్రెడీ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ తెలిస్తే నీకు ఇంతకుముందు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉంటే ఓకే, సో డైరెక్ట్ లాగిన్ కావచ్చు, లేదంటే కంటిన్యూ విత్ గూగుల్ అని కొట్టొచ్చు. ఓకేనా, సో ఏ ఈమెయిల్ ఐడితో లాగిన్ కావాలనుకున్నావు ఆ ఈమెయిల్ ఐడిని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇట్లా అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒకటి రిపాజిటరీ అనేది క్రియేట్ చేస్తామన్నమాట. ఓకేనా, గిట్హబ్లో ఏమేమి ఉంటాయి, రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు నేను అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా సో నేను చాలా ప్రాక్టీస్ చేశాను, చాలా ప్రాజెక్టులు చేశాను. ఇక్కడ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను అనమాట గిట్హబ్లో. ఎందుకంటే ఒకవేళ నా సిస్టమ్ కరెక్ట్ అయినా కానీ మళ్ళీ తర్వాత జస్ట్ ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా యాక్సెస్ చేయగలను నేను. ఓకేనా, అందుకని ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను అన్నీ. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి, సో మనం ఇవన్నీ రిపాజిటరీస్ అనమాట. డేటా అనలిస్ట్ రిపాజిటరీ, ఐఎంఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే నా అప్లికేషన్ నేను డెవలప్ చేసుకున్నాను, బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ మొత్తం అన్నీ నేను డెవలప్ చేశాను అనమాట. అందుకని ఎక్కడ పెట్టాను, ఇక్కడ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను అనమాట. సో ఈ రిపాజిటరీలో కూడా మనకి పబ్లిక్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది అనమాట. పబ్లిక్ రిపాజిటరీ ఉంటాయి, ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది బ్యాక్ ఎండ్ అనేది నా అప్లికేషన్ కాబట్టి, నా కోడ్ కాబట్టి, నా ఇన్స్టిట్యూట్ అప్లికేషన్ కాబట్టి ఏం పెట్టుకున్నా, ప్రైవేట్కి పెట్టుకున్నామంట. ప్రైవేట్కి పెట్టుకుంటే వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయలేరు. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, లాక్ పడింది ఇక్కడ పైన లెఫ్ట్ సైడ్ లేడా, ఈ లాక్ ఉంటే ప్రైవేట్ అని ఇక్కడ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి ఏ రిపాజిటరీ, ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ. మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయన్నమాట. పబ్లిక్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తున్నామో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇట్లా మనం ఏవేవి డెవలప్ చేసామో మొత్తం అన్ని ఎక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ గిట్హబ్లో పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్కి లేదంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికే ఒక్కొక్క రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో నేను ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నానంటే సో రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తున్నా, క్రియేట్ ఏ రిపాజిటరీ.
ఓకేనా. సో రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం ఏమి ఇవ్వాలి, రిపాజిటరీ నేమ్ ఇవ్వాలి. రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలి, రిపాజిటరీ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఓకేనా. సో నేనేమి ఇస్తానంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా పెట్టుకోండి. ఒకవేళ జావా ప్రాక్టీస్ చేస్తే జావా సిలబస్ అని, లేకుంటే జావా ప్రాజెక్ట్ అని, లేకుంటే ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో నేనేమి ఇస్తానంటే డెమో ప్రాజెక్ట్ అని ఇస్తున్నా. మళ్ళీ కానీ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో డెమో ప్రాజెక్ట్ అని ఇస్తున్నాను. డెమో ప్రాజెక్ట్ ఏం చేస్తున్నా, ఇక్కడ పెట్టుకోవాలనుకున్నా. జస్ట్ పేరు ఇవ్వండి. పేరు ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే, మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ రిపాజిటరీ కావాలి, పబ్లిక్ రిపాజిటరీ లేదంటే ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ. అంటే వేరే వాళ్ళకి మన కోడ్ అనేది వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయకూడదు. అంటే ప్రైవేట్గా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ప్రైవేట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నా కోడ్ని ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, అంటే వేరే వాళ్ళు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి, పబ్లిక్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. సో నేను పబ్లిక్ పెడుతున్నా. పెట్టిన తర్వాత సో రిపాజిటరీ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకేనా. సో ఇలా మనకి రిపాజిటరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ రిపాజిటరీ అంటే ఏంటంటే ఒక ఎంటీ స్పేస్ అనమాట. ఓకే, ఎంటీ స్పేస్ క్రియేట్ చేసాం మన ప్రాజెక్ట్ కోసం. ఓకేనా. ఇట్లా మల్టిపుల్ ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. డెమో ప్రాజెక్ట్ అని రిపాజిటరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. చూడండి ఎలా వస్తుంది మనకు అది. సో మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి మనకి రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమేమి రిపాజిటరీ ఉన్నో అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడే క్రియేట్ చేసాం కదా ఇది డెమో రిపాజిటరీని, అందుకనే ఇప్పుడే క్రియేట్ అయిపోయింది డెమో రిపాజిటరీని. ఓకేనా. సో ఇలా క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేసుకోవచ్చు, మన కోడ్ని పుష్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం డెవలప్ చేసిన కోడ్ని, పైథాన్ కోడ్ని కానీ జావా కోడ్ని కానీ ఏ కోడ్ అయినా కానీ పుష్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో పుష్ చేసుకోవాలంటే మనకి గిట్తో కమాండ్స్ తెలియాలి. కమాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా. ఏముంటాయి, కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఆ కమాండ్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ ఇక్కడ. మనం అంటే నువ్వు ఏ టూల్తో వర్క్ చేసినా, అంటే ఇప్పుడు మనకి గిట్ హబ్ ఉందని చెప్పినాను, గిట్ ల్యాబ్, బిట్ బకెట్, సో ఇట్లా మల్టిపుల్ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా. నువ్వు ఏ టూల్స్తో వర్క్ చేసినా కానీ కమాండ్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి అనమాట. నువ్వు ఏ టూల్స్ యూజ్ చేసినా కానీ కమాండ్స్ మాత్రం అన్నిటికీ సేమే. ఓకేనా. అది ఎలా వర్క్ చేస్తామంటే సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఏం క్రియేట్ చేసినాం, గిటాబ్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేసినాం. ఓకేనా. సో గిటాబ్ అకౌంట్ తర్వాత ఏం చేసినాం, ఒక రిపాజిటరీ అనేది క్రియేట్ చేసాం. ఓకేనా. సో రిపాజిటరీలో ఏం క్రియేట్ చేసినాం ఇక్కడ. ఓకేనా. సో రిపాజిటరీలో ఏం క్రియేట్ చేసినాం, ఏ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసినాం, డెమో ప్రాజెక్ట్ అని ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసినాం. ఓకేనా. సో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకేమొచ్చింది ఇక్కడ, అంటే మనకి కొన్ని కమాండ్స్ ఇచ్చింది అనమాట. ఇవి కొన్ని కమాండ్స్ ఇచ్చింది. ఎకో కమాండ్ అని, అది లైనెక్స్ కమాండ్ అనమాట. ఏదో ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఎకో కమాండ్ అని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో రీడ్మీ అనే ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, readme.md. సో ఈ డేటాని ఇక్కడ ఈ ఫైల్లో రాస్తాం అనమాట. అలా రాయలేనప్పుడు ఏం ఫైల్ యూజ్ చేస్తాం, ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ ఎకో కమాండ్. మనకి లైనెక్స్లో ఒక ఎకో కమాండ్ ఉంటుంది అనమాట. ఎకో కమాండ్ అంటే ఏదో ఒక మెసేజ్ని, లేదంటే ఏదో ఒక మెసేజ్ని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకేనా. ఎకో కమాండ్ అంటే ఏదో ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఫైల్లో ఏదో ఒక మెసేజ్ని ప్రింట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఎకో కమాండ్ అనేది చేస్తామన్నమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి, సో జస్ట్ ఫస్ట్ అయితే ఇది చూశాను, నేను ఏదో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇవన్నీ కమాండ్స్ చూద్దాం ఫస్ట్. డెస్క్టాప్లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, గిటబ్ ప్రాక్టీస్ అని. Ctrl+Shift+N కొట్టి కొత్త ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో గిట్హబ్ లేకుంటే ఇక్కడ వర్క్షాప్లో, దీన్ని ఎక్కడ తీసుకున్నా అంటే వర్క్షాప్లో తీసుకున్నా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను, మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా, డెస్క్టాప్లోకి వెళ్ళి వర్క్షాప్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ Ctrl+Shift+N వస్తున్నా, లేకుంటే డైరెక్ట్గా రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఏం చేయాలి, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకేనా. సో ఫోల్డర్ వచ్చేసి ఏంటంటే, సో మనకి డెమో ప్రాజెక్ట్, లేదంటే పైథాన్ ప్రాజెక్ట్, లేదంటే జావా ప్రాజెక్ట్, ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకోండి. ఓకేనా. పెట్టుకున్న తర్వాత సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఏం చేస్తున్నా, ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. లేదంటే ఫస్ట్ అయితే టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. చూడండి, ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, demo.txt. ఓకేనా. ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసినాం. ఓకేనా. ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే, సో ఫస్ట్ అయితే మనకి
ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే చెప్తాను. ఇంటర్నల్ ఇప్పుడు ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో మనకి కొన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయన్నమాట. మనకి ఏముంటాయి, కొన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు. ఓకేనా. సో ఈ స్టేజెస్ ఏంటంటే మనకి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు లోకల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. మన సిస్టంలో కొన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి అనమాట. మన సిస్టంలో ఏముంటాయి, కొన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి వర్కింగ్ ఏరియా అంటాం. ఓకేనా. సో ఈ ప్లేస్ నేమ్ ఏంటంటే వర్కింగ్ ఏరియా. ఓకేనా. సో మన లోకల్ సిస్టంలో ఏమేమి ఉంటాయంటే 3 ప్లేసెస్ ఉంటాయి అనమాట. ఫస్ట్ వర్కింగ్ ఏరియా ఉంటుంది, తర్వాత స్టేజింగ్ ఏరియా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద వర్కింగ్ ఏరియా. సో సెకండ్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద స్టేజింగ్ ఏరియా. ఓకే, స్టేజింగ్ ఏరియా అంటాం. వర్కింగ్ ఏరియా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ స్టేజింగ్ ఏరియా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లోకల్ రిపాజిటరీ అని ఉంటుంది. లోకల్ అంటే మన మిషన్లో అనమాట. లోకల్ రిపాజిటరీ అని 3 ప్లేసెస్ ఉంటాయి మన మిషన్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ 3 ప్లేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది మనకి. ఇది వచ్చేసి లోకల్ రిపాజిటరీ మొత్తం పాటిని ఏమంటాం, లోకల్ రిపాజిటరీ అనొచ్చు. ఓకేనా. లేదంటే ఈ లోకల్ రిపాజిటరీలో అంటే ఇది లోకల్ కంప్యూటర్ అనమాట, మన కంప్యూటర్. ఓకే, సో సింపుల్గా ఏమంటాం అంటే అవర్ సిస్టమ్. మన సిస్టంలో ఏమేమి పార్ట్లు ఉంటాయి, 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మన కంప్యూటర్లో ఏముంటాయి, 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ వర్కింగ్ ఏరియా ఉంటుంది, అంటే మనం వర్క్ చేసే ఏరియా అనమాట. ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడం, ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం అన్నీ ఏమంటాం, వర్కింగ్ ఏరియా అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టేజింగ్ ఏరియా. అంటే వర్క్ చేసిన ఫైల్స్ని ఏమంటాం, స్టేజ్కి ఎక్కిస్తాం అనమాట. స్టేజ్ నుంచి లోకల్కి పుష్ చేస్తాం. లోకల్ నుంచి ఎక్కడ పుష్ చేస్తామంటే సెంట్రల్కి పుష్ చేస్తాం అనమాట. సెంట్రల్ రిపాజిటరీ అంటే ఈ పొజిషన్ ఈ ప్లేస్ని ఏమంటాం, సెంట్రల్ రిపాజిటరీ అంటాం అనమాట. మనం కూడా రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఈ రిపాజిటరీని ఏమంటాం, సెంట్రల్ రిపాజిటరీ అంటాం అనమాట. అంటే ఇది వచ్చేసి బ్రౌజర్లో ఉంటుంది. ఆ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, బ్రౌజర్లో ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దీన్ని సెంట్రల్ రిపాజిటరీ అంటాం. సో ఇక్కడ స్ట్రక్చర్లోకి వెళ్తే మనం, ఓకేనా, ఇది లోకల్ రిపాజిటరీ, ఇది సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. ఓకే, వీఆర్ హ్యావింగ్ ద లోకల్ రిపాజిటరీ అండ్ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. సెంట్రల్ రిపాజిటరీ అంటే ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ బ్రౌజర్లో ఉంది అనమాట. సెంట్రల్ రిపాజిటరీ ఎక్కడ ఉంది, బ్రౌజర్లో ఉంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ కూడా బ్రౌజర్లో తీసుకుంటాం మనం. ఇది వచ్చేసి వర్కింగ్ ఏరియా, స్టేజింగ్ ఏరియా, లోకల్ రిపాజిటరీ అని 3 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ ప్లేసెస్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి, లోకల్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ రిపాజిటరీ ఉంది, అది ఎక్కడ ఉంది, బ్రౌజర్లో ఉంది మనకి టూల్ అనేది. ఓకేనా. సో మనం ఏం చేయాలంటే, సో దీంట్లతో వర్క్ చేయాలంటే అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ లోకల్లో ఉన్న కోడ్ని ఏం చేయాలి, సెంట్రల్లోకి పుష్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా, సెంట్రల్లోకి పుష్ చేయాలి. అప్పుడే మనం సెంట్రల్లో పెట్టుకున్నట్టు, అంటే రిపాజిటరీలో పెట్టినట్టు. ఈ రిపాజిటరీలో పెట్టినప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే, సెంట్రల్లో పెట్టినప్పుడు వేరే వాళ్ళు కూడా చూసుకోవచ్చు. అంటే ఎవరు ఏం వర్క్ చేసినారు, దేనిపైన వర్క్ చేసినారు, ఎందుకు వర్క్ చేసినారు మొత్తం ఏం చేసుకోవచ్చు, మనం ఇక్కడ మానిటర్ చేసుకోవచ్చు బ్రౌజర్లో ఉన్న దాన్ని ఓపెన్ చేసి. ఓకేనా. సో అందుకని మనం ఏం చేసాము, ఫస్ట్ అయితే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాము. అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాము, రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసాము మనం. తర్వాత సో రిపాజిటరీ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాము, ఇక్కడ డెమో ప్రాజెక్ట్ అని ఇచ్చామన్నమాట. డెమో ప్రాజెక్ట్ అని ఇచ్చి, సో ఇక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను నేను. ఓకే, demo.txt అని. ఓకేనా. సో ఈ ఫైల్ని మనం పుష్ చేయాలి. జస్ట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ తీసుకున్నాం, మనం ఏదైనా పుష్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం.
ఓకేనా. ఫస్ట్ అయితే టెక్స్ట్ ఫైల్ తీసుకున్నాం, తర్వాత జావా, తర్వాత పైథాన్ కూడా చూసుకుందాం మనం. జావా ప్రాజెక్టులు, పైథాన్ ప్రాజెక్టులు కూడా మనం ఏం చేద్దాం, పుష్ చేద్దాం కోడ్ని. ఓకేనా. సో ఇక్కడ తీసుకున్నాను, తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తున్నా, దాంట్లోకి పంపించాలి. ఎలా పంపిస్తామంటే, సో దీంతో అంటే మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇక్కడికి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళి అప్లోడ్ చేయొచ్చు మనకు కావాలంటే. ఇక్కడికి వెళ్ళి మనకు అప్లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, అప్లోడ్ ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఓకేనా. సో బట్ ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ గైస్, జస్ట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ మల్టిపుల్ వేస్. ఓకే, జస్ట్ ఇట్ సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ చేసి, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏమో కమిట్ కొడితే ఏమవుతుంది, అప్లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి అప్లోడ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్, చూజ్ యువర్ ఫైల్స్. ఓకేనా, డెమో, క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్. ఇలా చేసి మనం అంటే మనకి ఇక్కడ ఫైల్ అనేది యాడ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ కమిట్ అని ఏదో ఒక మెసేజ్ పెట్టి, ఇక్కడ ఏదో ఒక మెసేజ్ పెట్టి ఏం చేస్తాం, కమిట్ అని కొట్టడం అంటే ఏమవుతుంది, అప్లోడ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఆ ఫైల్ అనేది అప్లోడ్ అయిపోయింది అనమాట. అట్లా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇది నాట్ రికమెండెడ్, ఇది ఒక వన్ వే చెప్తున్నా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో రిపాజిటరీని డిలీట్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, మళ్ళీ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం రిపాజిటరీ అనేది, మనకి జస్ట్ న్యూ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఈ క్లిక్ చేస్తే న్యూ అని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా, డెమో ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. అంటే రిపాజిటరీ నేమ్ అనేది యూనిక్ ఉండాలి, మనం డిలీట్ చేసాం కదా ఇప్పుడే, సేమ్ నేమ్తో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, ఇక్కడికి వెళ్ళి బై డిఫాల్ట్గా పబ్లిక్ ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అని క్లిక్ చేసామనుకో ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం అంటే మనకి సో కమాండ్స్ ద్వారా, ఈ కమాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, మెయిన్గా కమాండ్స్ ద్వారా యూజ్ చేసుకుంటాం అంట. కమాండ్స్ ద్వారా పుష్ చేస్తాం మన కోడ్ని. ఎలా పుష్ చేస్తామంటే కమాండ్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ అవుతాయని చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకేనా, ఈ కమాండ్స్ వర్క్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి, గిట్ బ్యాష్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఇది ఉంది కదా, దీన్నే గిట్ బ్యాష్ అంటాం. ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలి, మీరు గిట్ బ్యాష్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి వర్క్ చేయాలంటే. సో డౌన్లోడ్ గిట్ బ్యాష్ అంటే డౌన్లోడ్ గిట్ బ్యాష్. ఓకేనా, సో మనకి గిట్ బ్యాష్ని ఏమంటాం, గిట్ అంటాం అనమాట. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే దీన్ని క్లిక్ చేసినాం అనుకో, సో మనకి ఇలా వస్తుంది. మనం విండోస్తో వర్క్ చేయాలంటే, మన విండో మిషన్ అయితే విండోస్ పైన క్లిక్ చేస్తాం. ఒకవేళ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే మన మిషన్ అనేది మ్యాక్ పైన క్లిక్ చేస్తాం. లైనెక్స్ అయితే లైనెక్స్ పైన క్లిక్ చేస్తాం. మనం కరెంట్ యూజ్ చేస్తే విండోస్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, విండోస్ పైన క్లిక్ చేశాను. నెక్స్ట్ 64 బిట్ సెటప్ అని క్లిక్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇది వచ్చేసి స్టాండర్డ్ ఉన్న అప్లికేషను. ఓకేనా, అందుకని ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, సో మనం జస్ట్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఇది క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట. చూడండి, డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఆల్రెడీ నా దాంట్లో ఉంది, మళ్ళీ ఒకసారి చూపెడుతున్నా. సో ఇట్లా క్లిక్ చేస్తే ఏమంటుంది, వెంటనే డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం గిట్హబ్తో డైరెక్ట్గా వర్క్ చేయలేమంట కంపెనీలో. మనం మెయిన్గా ఏమి చేస్తాం, గిట్ బ్యాష్ యూజ్ చేస్తాం. గిట్ బ్యాష్ని ఏమనొచ్చు, గిట్ కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా, సో ఇది డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత జస్ట్ డబల్ క్లిక్ ఇచ్చి, డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతాం మనకి. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈస్ డౌన్లోడింగ్. Okay, it's downloaded. So if you go to the folder place, డౌన్లోడ్ చేసిన ప్లేస్కి వెళ్తే మనకు డౌన్లోడ్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ ఐకాన్ ఉంటుంది మనకి. సో ఇక్కడ వచ్చింది కదా, అంటే మనకి డౌన్లోడ్ చేస్తేనే వెంటనే మనకి యాక్సెస్ చేయలేము. ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే డబుల్ క్లిక్ ఇస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇలా అడుగుతుంది. ఓకేనా, సో క్లిక్ ఆన్ రన్. ఎస్,
ఓకేనా. సో క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. ఓకేనా. సో ఇదంతా ఫిల్ అవుతుంది. ఫిల్ అయిన తర్వాత క్లోజ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది మనకి. అప్పుడు ఏం చేసుకోవాలి, క్లోజ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇట్స్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. ఓకేనా. సో ఇది ఇన్‌స్టాల్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనం గిట్‌తో వర్క్ చేసుకోవచ్చు. గిట్‌హబ్‌తో వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఇదొచ్చేసి మీడియేటర్ అనమాట. గిట్‌హబ్‌తో వర్క్ చేయాలంటే మీడియేటర్‌ని ఏమంటాం, గిట్ సాఫ్ట్‌వేర్ గాని లేదంటే గిట్‌హబ్ సాఫ్ట్‌వేర్ అంటాం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ డ్రా చేశాం కదా! ఓకేనా. సో దీనిలో అంటే మనకి ఇక్కడ లోకల్ రిపాజిటరీ ఉంది. దీని మొత్తాన్ని ఏమంటాం, లోకల్ రిపాజిటరీ అంటాం మన సిస్టమ్‌లోనేది. ఇదొచ్చేసి రిమోట్ రిపాజిటరీ అంటాం. లేదంటే సెంట్రల్ రిపాజిటరీ అనొచ్చు. రిమోట్ అనొచ్చు, లేదంటే సెంట్రల్ అనొచ్చు. ఓకేనా. సో మనం సిస్టమ్ నుంచి మనము బ్రౌజర్‌లో ఉన్న రిపాజిటరీతో కమ్యూనికేట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, మనకు ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో దాన్ని ఏమంటామంటే గిట్ బాష్. ఓకేనా. ఆ సాఫ్ట్‌వేర్ నేమ్ ఏంది, గిట్ బాష్. గిట్ అని అనొచ్చు, లేదంటే గిట్ బాష్ అని అనొచ్చు. ఓకేనా. గిట్ లేదా గిట్ బాష్. ఓకేనా. సో ఇది ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మనము కమాండ్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఆపరేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో మనం ఇక్కడ ఓకే. డౌన్‌లోడ్ అయిపోయింది. ఇన్‌స్టాల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా, ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ ఫినిష్. ఫినిష్ చేసి ఆటోమేటిక్‌గా లాంచ్ అని క్లిక్ చేశాను నేను. ఇది లాంచ్ అయిపోయింది. ఓకేనా. సో లాంచ్ అనేది ఇలా చేయకుండా మనం ఏం చేసుకోవాలంటే, సో మనం ఎక్కడైతే గిటప్ అనేది పర్ఫార్మ్ చేయాలో, ఓకేనా, ఎక్కడైతే మనం గిటప్ ఆపరేషన్స్ అని పర్ఫార్మ్ చేయాలో అక్కడికెళ్ళండి ఫస్ట్. అంటే మన కోడ్ ఎక్కడ ఉంటదో అక్కడ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఎక్కడుంది మన కోడ్ అనేది, ఇక్కడ వర్క్ వర్క్ స్పేస్ అని తీసుకున్నా. సో ఇక్కడ వర్క్ స్పేస్ అని తీసుకున్నా. ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ వర్క్ స్పేస్ అని తీసుకున్నా. ఇక్కడ జావా ప్రాజెక్ట్ అని పెట్టుకుని ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసాం. లేదంటే జావా ఫైల్ అని క్రియేట్ చేసుకున్నాం, నో ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా. జావా ఫైల్ అయితే డాట్ జావా అని క్రియేట్ చేస్తాం. పైథాన్ ఫైల్ అయితే డాట్ పీవై అని ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇలా క్రియేట్ చేసి సో ఏదో ఒక కోడ్‌ని యాడ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. ఓకేనా. ఇది ఏదో ఒక కోడ్‌ని యాడ్ చేస్తున్నా. సో క్లాస్ డెమో అంటే ఫైల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు క్లాస్ నేమ్ ఉండాలి ఇక్కడైతే, జావా అయితే. ఓకేనా. జావాలో ఏముండాలి, ఈ ఫైల్ నేమ్ ఎలా ఉంటదో క్లాస్ నేమ్ కూడా అలా ఉండదు. మీ ఇష్టం ఏదైనా కోడ్ పెట్టుకోండి, నో ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ. సో నేను ఒక మెయిన్ మెథడ్ ఇస్తున్నా, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ మెథడ్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఎంట్రీ పాయింట్. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ ఏ ఎంట్రీ పాయింట్. ఇలా తీసుకొని మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ అరే ఆర్గ్స్. ఓకేనా. సో ఇలా తీసుకున్నాను. ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ పెట్టి నెక్స్ట్ వెల్కమ్ టు త్రిబుల్-టీ ఇన్స్టిట్యూట్ అని పెట్టాను. ఓకేనా. సో ఇదొక ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. పైథాన్ ఫైల్ కోడ్ అని గానీ, జావా కోడ్ అని ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. మన ఇష్టం అది. దేనికైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఏం చేస్తా, నేను ఫస్ట్ ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకేనా. సో మనం ఎప్పుడైతే రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసామో ఇక్కడ చూడండి. సో మనం ఎప్పుడైతే రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తామో మనకేమొస్తది ఇక్కడ, సో కమాండ్స్ ఇస్తానమాట. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు యూజ్ చేశాను. ఇక్కడ కూడా ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తున్నా.
ఓకేనా. సో క్లిక్ ఆన్ న్యూ రిపాజిటరీ, క్లిక్ చేసి డెమో ప్రాజెక్ట్ అని ఇస్తున్నాం, రిపాజిటరీ నేమ్ ఇచ్చి డైరెక్ట్గా క్రియేట్ రిపాజిటరీ అని కొడితే మనకి ఏమవుతుంది, రిపాజిటరీ క్రియేట్ అవుతుంది. రిపాజిటరీ క్రియేట్ అయ్యి మనకి కొన్ని కమాండ్స్ ఇస్తుంది అనమాట. ఈ కమాండ్స్ ఫస్ట్ ఏమేమి కమాండ్స్ చూసుకుందాం అంట. నేనైతే ఈ కమాండ్స్ రీడ్ చేయకుండా ఏం చేస్తున్నా, డైరెక్ట్గా కాపీ చేస్తున్నా ఈ కమాండ్స్ని. ఇక్కడ కాపీ సింబల్ ఉంది కదా, ఈ కాపీ సింబల్ యూజ్ చేసుకొని ఏం చేస్తున్నా, డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి, గిట్ బ్యాష్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసాం కదా గిట్ బ్యాష్ అనేది, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఓకేనా, ఇక్కడ గిట్ బ్యాష్ హియర్ ఉంది, ఓపెన్ గిట్ బ్యాష్ హియర్, ఇది క్లిక్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఆ కమాండ్స్ మొత్తం పేస్ట్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఏం చేశాను, ఫస్ట్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేశాను, తర్వాత కాపీ చేశాను, కాపీ చేసి తర్వాత రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నా, ఎంటర్ కొడుతున్నా ఆటోమేటిక్గా. చూడండి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ. వాళ్ళు ఇచ్చిన కమాండ్స్ జస్ట్ కాపీ చేశాను, తర్వాత పేస్ట్ చేశాను. ఓకేనా. సో ఏమైంది ఇక్కడ, సో మనకి ఫైల్స్ అనేవి అప్లోడ్ అయినాయి. ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే మనకి ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, ఇక్కడికి ఫైల్స్ వచ్చినాయేమన్నా, ఫైల్ అనేది రాలేదు, ఓన్లీ readme.md అనేది వచ్చింది. ఇక్కడ readme.md అంటే ఇక్కడ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం ఎకో అంటే ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేయడం అనమాట, ఎకో readme.md, ఈ ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోయింది. చూడండి ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ కూడా చూడండి మీరు, ఈ readme.md అనే ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా. సో క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసింది, ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇది టెక్స్ట్ డేట్ అనమాట, ఇది కొద్దిగా టెక్స్ట్ రాసింది అనమాట. ఈ టెక్స్ట్ అనేది దీంట్లో రాస్తుంది అనమాట. సో డెమో ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, అదొక టెక్స్ట్ అనమాట, మెసేజ్ అనమాట. ఆ మెసేజ్ అనేది ఈ ఫైల్లో రాస్తుంది. చూడండి కావాలంటే ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఓకేనా, ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ ఫైల్ ఏముంది, మనకి డెమో ప్రాజెక్ట్ అని ఉంది. సో మనకి ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ ఈ మెసేజ్ అనేది ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. వాళ్ళు ఏం పెట్టారు, యాష్ డెమో ప్రాజెక్ట్, అది ఎక్కడ స్టోర్ అయింది, ఇక్కడ readme.md ఫైల్లో స్టోర్ అయింది అనమాట. మనం టెక్స్ట్ ఫైల్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఏ ఫైల్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం తీసుకున్నారు, readme.md ఫైల్ తీసుకున్నారు అనమాట. తీసుకున్న తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, గిట్ ఇనిట్ కమాండ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గిట్ ఇనిట్ హియర్, గిట్ ఇనిట్ అంటే సో అవర్ ఫోల్డర్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ లైక్ అవర్ ఫోల్డర్, అంటే ఈ ఫోల్డర్ ఉంది కదా జావా ప్రాజెక్ట్ అని, ఆ ఫోల్డర్ అనేది వర్కింగ్ ట్రీ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. వర్కింగ్ ట్రీ అంటే గిట్హబ్ ఆపరేషన్ చేసుకునే వర్కింగ్ ట్రీ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఒక ప్లేస్ని వర్కింగ్ ట్రీ లాగా క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ యూజ్ చేస్తామంటే గిట్ ఇనిట్ కమాండ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే సో ఒక ఫోల్డర్ని మనం వర్కింగ్ ట్రీ లాగా క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఇనిట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే మనం గిట్ ఇనిట్ కమాండ్ యూజ్ చేసామో అప్పుడు మనం ఫోల్డర్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, వర్కింగ్ ట్రీ లాగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో అప్పుడు ఏం క్రియేట్ అవుతుంది, మనం వర్కింగ్ ట్రీ లాగా క్రియేట్ అయినప్పుడు ఈడొక డాట్ గిట్ అనే ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. డాట్ గిట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ చూపెడతాను నేను, అన్ని కమాండ్స్ కాకుండా ఒక్కొక్క కమాండ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పెడతాను నీకు. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు జస్ట్ అన్ని ఏం చేశాను, కాపీ పేస్ట్ చేశాను నేను ఇక్కడ, అందుకని మీకు ఏం తెలియలేదు ఇక్కడ. అది కాక మన ఫైల్ ఉంది కదా, ఫైల్ కూడా అక్కడ యాడ్ కాలేదు, ఎందుకు యాడ్ కాలేదు చెప్తాను నేను. ఓకేనా. సో ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము ఇక్కడ, ఓకేనా. సో ఇక్కడికి వెళ్తే ఓకేనా, ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఎకో కమాండ్ అంటే ఫైల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కంటెంట్ యాడ్ చేసింది. తర్వాత ఇనిట్ కమాండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్సైడ్ ద ఫోల్డర్ యాజ్ ఏ వర్కింగ్ ట్రీ లాగా ఇన్సలైజ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏ ఫైల్ని యాడ్ చేస్తుంది, ఇక్కడ యాడ్ readme.md, ఓన్లీ ఏ ఫైల్ని యాడ్ చేసింది, readme.mdని మాత్రమే యాడ్ చేసింది. మనకి ఆల్రెడీ ఇంకొక ఫైల్ కూడా ఉంది కదా, ఆ ఫైల్ని యాడ్ చేయలేదు, demo.java ఫైల్ని యాడ్ చేయలేదు, ఓన్లీ ఏం యాడ్ చేసింది, ఇక్కడ readme.mdని యాడ్ చేసింది. ఓకేనా. సో మనం అట్ ఏ టైం ఓన్లీ ఒక ఫైల్ని మాత్రం యాడ్ చేసుకోగలం. ఇక్కడ అట్ ఏ టైం ఎన్ని ఫైల్ యాడ్ చేసుకోగలం, ఒక ఫైల్ కానీ లేదంటే అన్ని ఫైల్స్ కానీ. ఇప్పుడు 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయి.
ఓకేనా. సో ఇక్కడ లోకల్ మిషన్లో నా మిషన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఫైల్ నన్ను యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే 100 ఫైల్స్ నన్ను యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఒక ఫైల్ కానీ లేదంటే 100 ఫైల్స్ని. సో ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే యాడ్ అని ఇచ్చి రీడ్మీ డాట్ ఎండి అనేది యాడ్ అయిపోయింది అనమాట. అందుకని మనకి ఏమొచ్చింది లోపలికి, ఏం పుష్ అయింది ఇక్కడికి, ఓన్లీ రీడ్మీ డాట్ ఎండి అనేది వచ్చింది అనమాట. ఓకేనా. సో మనం ఇంకొక ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్ రాలేదు, ఎందుకంటే ఒకటే యాడ్ చేసింది అన్నమాట. డెమో డాట్ జావా ఉంది, కానీ ఆ ఫైల్ అనేది లేదు, యాడ్ చేయలేదు అనమాట. అందుకని ఏమొచ్చింది మనకి ఓన్లీ రీడ్మీ డాట్ ఎండి వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి, సో యాడ్ అన్నప్పుడు ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ యాడ్ అనేది ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది, ఎండి ఫైల్ అనేది ఎప్పుడైతే యాడ్ కమాండ్ అని కొట్టినాం అనుకో, ఓకే, గిట్ యాడ్ అని కొట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఫైల్ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది, స్టేజింగ్ పైనకి వస్తుంది అనమాట, ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఎకో కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది ఫైలు, ఎప్పుడైతే గిట్ ఇనిట్ అన్నప్పుడు వర్కింగ్ ఏరియాలోకి వచ్చింది అనమాట. వర్కింగ్ ఏరియాలోకి వచ్చి ఎప్పుడైతే మనం యాడ్ కమాండ్ చేసామో, ఎప్పుడైతే గిట్ యాడ్ అన్నాను, గిట్ యాడ్ రీడ్మీ డాట్ ఎండి, ఓకేనా, గిట్ యాడ్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాం, ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ ఫైల్ అనేది ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది, స్టేజింగ్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ ఫైల్ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది, స్టేజింగ్లోకి వచ్చేస్తుంది యాడ్ చేసినప్పుడు. ఓకేనా. సో స్టేజింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, కమిట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, యాడ్ చేశాను. ఓకేనా, యాడ్ చేసాము. ఓకేనా. గిట్ యాడ్ అని కొట్టి ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే ఇక్కడికి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏం చేయాలి, కమిట్ చేయాలి. ఏం చేయాలి, ఏ కమాండ్ ఉంటుంది, కమిట్ కమాండ్. ఓకేనా. సో మనం స్టేజింగ్ నుంచి ఇక్కడ లోకల్కి పంపించాలంటే ఏం చేయాలి, కమిట్ కమాండ్ యూజ్ చేయాలి. సో అందుకని ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చేసారు, ఇక్కడ సో యాడ్ చేసి తర్వాత యాడ్కు చేసిన తర్వాత స్టేజింగ్కి వచ్చింది, స్టేజ్ ఎక్కింది ఫైలు, తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, కమిట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. కమిట్ అనే కమాండ్ ఇచ్చేసి కమిట్ ఆఫ్ -m. సో ఎందుకు కమిట్ చేస్తున్నావు అంటే ఏ పర్పస్కి, అంటే నువ్వు ఏం చేంజెస్ చేసావు, ఏం యాడ్ చేస్తున్నావు అనేది ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఒక మెసేజ్ పెట్టాలన్నమాట. ఏం పెట్టాలి, ఒక మెసేజ్ పెట్టాలి. అంటే ఎందుకు పర్పస్కి నువ్వు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నావు, లోపలికి సెంట్రల్లోకి ఎందుకు పుష్ చేయాలనుకున్నావు అని ఇక్కడ మెసేజ్ పెట్టాలి. ఓకేనా. నేనేం చేయాలనుకున్నా, జస్ట్ ఒక జావా ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను. అది అంటే మామూలు ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా ఏమి ఇచ్చింది, ఇక్కడ మనకి కమిట్ మెసేజ్ అనేది ఫస్ట్ కమిట్ అని ఇచ్చింది అనమాట. ఫస్ట్ టైం కమిట్ చేశాం కాబట్టి బై డిఫాల్ట్గా మనం ఏదైనా మెసేజ్ పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం ఇక్కడ. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా చూపెడతాను నేను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గిట్ బ్రాంచ్ -m మెయిన్, అంటే మనకి బై డిఫాల్ట్గా ఏ బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే మెయిన్ బ్రాంచ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఏ బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది, మెయిన్ బ్రాంచ్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ చూస్తే నేను దీనికంటే ముందు, సో ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ అయితే బై డిఫాల్ట్గా మెయిన్ అని క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే మనం వర్క్ చేసిన కోడ్ మనం ఎక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మన గోల్ ఏంటంటే ఈ మెయిన్ బ్రాంచ్లకి పంపేయడం మన గోల్. ఓకే. మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి అంటే లోకల్లోనా అక్కడ రెపోలోనా, అంటే లోకల్ దాంట్లోనా రిమోట్ దాంట్లోనా మెయిన్ క్రియేట్ అయ్యేది. సో మెయిన్ అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఇక్కడ ఉంటుంది అక్కడ మెయిన్ అంటే సెంట్రల్ రిపో సెంట్రల్లో ఉంటుంది అనమాట, బ్రౌజర్లో ఉంటుంది. మరి మాస్టర్ మాస్టర్ అంటే మనం ఏ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్తో క్రియేట్ అవుతుంది. మనం మెయిన్ అని ఇస్తాం, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మెయిన్ అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు, మెయిన్ అని ఇచ్చాడు. ఓకేనా. సో గిట్ పుష్, ఇక్కడ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమి ఇచ్చాడు, మెయిన్ బ్రాంచ్ ఇచ్చాం. ఒకవేళ మాస్టర్ బ్రాంచ్ ఇస్తే మాస్టర్ అని క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నాం, గిట్ బ్రాంచ్ -m మెయిన్ అని ఇస్తే ఏం క్రియేట్ అవుతుంది, మెయిన్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మాస్టర్ అని ఇస్తే మాస్టర్ బ్రాంచ్, డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ ఇస్తే డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్ బ్రాంచ్ వస్తే టెస్టింగ్ బ్రాంచ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. మనం ఏమి నేమ్ ఇస్తే ఇక్కడ ఆ నేమ్తో ఇట్లా క్రియేట్ అవుతుంది బ్రాంచ్ అనేది. -b కదా, గిట్ చెక్అవుట్ -b అన్నప్పుడు బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, అది కొత్త బ్రాంచ్. సో సెకండ్ టైం అంటే ఈ బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు -b అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలన్నప్పుడు ఏమి చేస్తాం, -b అనేది కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయాలంటే గిట్ బ్రాంచ్ నేమ్ సరిపోతుంది కదా.
ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇలా యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఏం యూజ్ చేసాము, ఎకో కమాండ్. ఎకో అంటే ఏదో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, ఏదో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలని ఏం చేశారు వాళ్ళు బై డిఫాల్ట్గా రీడ్మీ డాట్ ఎండి పెట్టుకున్నారు. సో నెక్స్ట్ ఇనిట్ అంటే మన అవర్ ఫోల్డర్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ అవర్ గిట్ హబ్ వర్కింగ్ ట్రీ లాగా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఆ ఫైల్ని ఏం చేస్తాం, మనకి యాడ్ చేస్తున్నాం, స్టేజింగ్ ఏరియాలకి యాడ్ చేస్తున్నాం. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కమిట్ చేస్తున్నాం. కమిట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫైల్ ఎక్కడికి వస్తుంది, లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ కట్ అయ్యి ఎక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే మనం కమిట్ చేసామో, కమిట్ చేసిన తర్వాత గిట్ కమిట్ -m ఏదో ఒక మెసేజ్ ఇస్తాం, అది చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకేనా. ఈ 3 ఆపరేషన్ చేసినా కూడా అది ఫైల్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, మన లోకల్ మిషన్నే ఉంటుంది, మన అవర్ సిస్టంలో మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే పుష్ చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి. ఓకేనా. ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ లోకల్ నుంచి పుష్ చేస్తాం. పుష్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ సెంట్రల్ రిపాజిటరీకి వచ్చి ఇక్కడ ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసాం కదా. మనం బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమి ఇచ్చాము, ఫస్ట్ లోకల్ క్రియేట్ అవుతుంది బ్రాంచ్ అన్నప్పుడు. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ కమాండ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేసాము, ఫస్ట్ అయితే కమిట్ చేసాము. కమిట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడికి వచ్చింది, లోకల్ రిపాజిటరీలోకి వచ్చింది. లోకల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే గిట్ బ్రాంచ్ -m మెయిన్ అని ఇచ్చామన్నమాట. అంటే మన లోకల్ నేమ్ క్రియేట్ అవుతుంది, మెయిన్ బ్రాంచ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇంకా మెయిన్లోకి వెళ్ళదు, అంటే ఇక్కడే క్రియేట్ అవుతుంది ఫస్ట్. ఓకేనా. ఇక్కడే మెయిన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మెయిన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. మనం ఏ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్తో క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఈ నేమ్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ నేమ్తో క్రియేట్ అవుతుంది. క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే పుష్ చేస్తామో, అంటే ఇక్కడ నుంచి గిట్ పుష్ అని యూజ్ చేస్తాము. ఎప్పుడైనా గిట్ పుష్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం అయితే ఆర్జిన్ మెయిన్ అని ఇస్తామంట. ఫస్ట్ టైం అయితే ఏమిస్తాము, ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం అయితే ఏమిస్తాం, గిట్ పుష్ -u ఆర్జిన్ మెయిన్. ఫస్ట్ టైం అయితే ఇలా ఇస్తాం. సెకండ్ టైం పుష్ చేసేటప్పుడు అయితే సో జస్ట్ గిట్ పుష్, ఇక్కడ ఏమిస్తామంటే ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం డైరెక్ట్గా. ఓకేనా. సో ఎక్కడ పుష్ చేస్తున్నాం మనం దాన్ని, మెయిన్ బ్రాంచ్లోకి. ఇక్కడ మెయిన్ అని ఇచ్చాము, ఆ పుష్ మెయిన్లోకి పుష్ అయ్యి ఇక్కడ మెయిన్ అనేది క్రియేట్ అయింది కదా, ఆ మెయిన్ అనేది ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. లోకల్ క్రియేట్ అయింది, ఇక్కడ కూడా మెయిన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు దాన్ని, ఆ బ్రాంచ్ని. సో అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ చూడండి ఏ బ్రాంచ్ క్రియేట్ అయింది, ఇక్కడ మెయిన్ అని క్రియేట్ అయింది. ఓకే. ఒకవేళ మనం వేరే నేమ్ ఇస్తే వేరే నేమ్తో క్రియేట్ అవుతుంది. అక్కడనే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే ఇక్కడనే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మెయిన్ బ్రాంచ్ ఉంది. ఓకేనా. మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి ఏం బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, నేను వేరే బ్రాంచ్ డెవలప్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా. ఓకేనా. డెవలప్మెంట్ జస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఎంటర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా. సో ఇక్కడ లేదంటే క్రియేట్ చూడండి, అంటే ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకొక బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే మనం డైరెక్ట్గా మెయిన్ బ్రాంచ్తో వర్క్ చేయలేం, అంటే రియల్ టైంలో. మెయిన్ బ్రాంచ్లో ఏముంటుందంటే మనకి మొత్తం మెయిన్ కోడ్ ఉంటుంది మనకి, అంటే బాగా వర్క్ అయ్యే కోడ్ ఉంటుంది అనమాట, పర్ఫెక్ట్ వర్క్ అయ్యే కోడ్. ఓకేనా. ఒకవేళ మనం వర్క్ చేసిన ఫంక్షనాలిటీస్ అని, అంటే వర్క్ చేసినది మనం ఏం చేస్తాం, పుష్ చేసినాం అనుకో, ఒకవేళ మెయిన్ అనేది వర్క్ కాదనమాట. అంటే మనం ఏదో అంటే మనకి ఇప్పుడు మనం అంత డెవలపర్ అంటే కొన్ని కంపెనీలు అంటే ఫ్రెషర్ కూడా వర్క్ చేస్తుంటారు కదా. ఫ్రెషర్ వర్క్ చేసినప్పుడు కానీ, లేదంటే ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి సరిగ్గా వర్క్ చేసలేకుంటారు. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ కాకపోతే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, మెయిన్ అనేది వర్క్ కాదు మనకి. వాడు పుష్ చేయడం వల్ల మెయిన్ అనేది స్పాయిల్ అయిపోతుంది. అందుకని ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఈ మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి ఇంకొక బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఇది, సో జస్ట్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఏదో ఒక బ్రాంచ్ నేమ్ ఇస్తాం, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ అని. ఓకేనా. ఇచ్చి సో ఎక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి, ఫ్రమ్ మెయిన్ బ్రాంచ్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్. లేకుంటే ఇక్కడ ఏమిస్తాం, ఫీచర్. మనం బ్రాంచ్ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాం అంటే రియల్ టైంలో ఫీచర్ స్లాష్ మనకి జీరా టికెట్ అనేది ఒక ఉంటుంది అనమాట, జీరా టికెట్. ఓకేనా. సో టికెట్ ఐడి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీఐడి నుంచి చేస్తున్నా, టీఐడి 2021 ఇలా క్రియేట్ చేస్తామంట బ్రాంచ్ అనేది. అంటే ఈ టికెట్ పైన నేను వర్క్ చేస్తున్నా అంటే మనకి, అంటే మనం డైరెక్ట్గా మెయిన్ బ్రాంచ్ పైన ఎప్పుడు వర్క్ చేయకూడదు. మెయిన్ బ్రాంచ్ పైన మనం ఎప్పుడు వర్క్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే మెయిన్ బ్రాంచ్లో ఏముంటుంది, మొత్తం మంచి వర్క్ అయ్యే కోడ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మెయిన్ బ్రాంచ్ పైన వర్క్ చేస్తే మన కోడ్ని పుష్ చేసాము డైరెక్ట్గా,
ఒకవేళ మన కోడ్లో ఇష్యూ ఉందంటే ఆ కోడ్ అనేది వర్క్ కాదు. అందుకని ఏం చేయాలి, ఈ బ్రాంచ్ మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి మనం వేరే బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి ఏం చేసుకోవాలి, మన బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. క్రియేట్ చేసిన వెంటనే మన బ్రాంచ్ కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి. సో మన బ్రాంచ్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. ఫీచర్ టికెట్ ఐడి 2021. ఓకేనా, సో మనం దీనిపైన ఎంతైనా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అంటే దీంట్లో మాడిఫై చేస్తే మెయిన్ అనేది మాడిఫై కాదు ఎప్పటికి. ఓకేనా, ఈ దీనిపైన మాడిఫై చేస్తే ఆ మెయిన్ బ్రాంచ్ అనేది మాడిఫై కాదు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి ఆర్కిటెక్చర్ అనేది. సో మనకి ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ 4 డెవలపర్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ 4 డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట. వాళ్ళు వర్క్ చేశారు. వర్క్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ పుష్ చేస్తారు కదా, అంటే అక్కడికి పంపిస్తారు కదా మెయిన్ దానికి. పంపించినప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ, సో ఇది డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది మెయిన్ అనేది లోపల ఉంది కదా, డైరెక్ట్ మెయిన్ దానికి పంపేయకూడదు ఎప్పుడైనా కానీ. ఓకేనా, ఈ పర్సన్ అనేవాడు హైదరాబాద్ పర్సన్ అనేవాడు డైరెక్ట్గా మెయిన్ దానికి పుష్ చేయకూడదు. ఓకేనా, సో వాడు ఏం చేయాలంటే మెయిన్ నుంచి ఇంకొక బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇది మెయిన్ ఉంది కదా, దీని నుంచి ఇంకొక బ్రాంచ్ని క్రియేట్ చేస్తామంట. ఓకేనా, సో ఫీచర్ సో టికెట్ ఐడి కానీ లేకుంటే ఏదో ఒక నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మామూలుగా రియల్ టైంలో అయితే ఫీచర్ టికెట్ ఐడి అంటే మనం ఏ జీరో టికెట్ వర్క్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం ఐడిగా ఇస్తామంట. ఓకేనా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీజీటీపీ అంటే మా దాంట్లో ఇలా ఉంటుంది టికెట్ ఐడి అనేది టీజీటీపీ. సో 5141 ఏదో ఒక నెంబర్ 4 డిజిట్ నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేసినప్పుడు 1 ఉంటుంది, సెకండ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు 2 ఉంటుంది, అట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది టికెట్ ఐడి అనేప్పుడు. ఓకేనా, ఇట్లా 5141 అన్నాం అనుకో, ఇది టికెట్ ఉంది. సో ఇట్లా బ్రాంచ్ అనేది కొత్త బ్రాంచ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో మనం డైరెక్ట్గా వర్క్ అనేది దేనిపైన చేస్తాం, ఇప్పుడు దీనిపైన వర్క్ చేస్తాం అంట. అంతే, ఇది పర్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు అంటే మనం ఫస్ట్ డెవలప్ చేస్తాం కోడ్ అనేది దీనిపైన. అంటే ఇక్కడ పుష్ చేస్తాం, పుష్ చేసి ఏం చేస్తాం తర్వాత టెస్ట్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఆ కోడ్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేస్తాం. అంతా పర్ఫెక్ట్ అయినప్పుడే మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఈ రిపాజిటరీని ఏం చేస్తామంటే మన టీమ్ లీడ్కి ఇస్తామంట. టీమ్ లీడ్ కానీ లేదంటే మన టీమ్ మెంబర్స్ కానీ ఇస్తాం. టీమ్ లీడ్ కానీ లేదా టీమ్ మెంబర్స్ కానీ ఇస్తామంట. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ రిపాజిటరీని ఆ బ్రాంచ్ని ఏం చేస్తారంటే రివ్యూ చేస్తారన్నమాట. ఓకేనా, ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, రివ్యూ అంటే వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. అంటే వీని బ్రాంచ్ అనేది వర్క్ అవుతుందా లేదా ప్రాపర్గా, వీడు కరెక్ట్గా రాసినాడా లేదా. ఓకేనా, ఈ బ్రాంచ్ అనేది వర్క్ అవుతుందా లేదా, ప్రాపర్గా వర్క్ చేసినాడా, లేదంటే ఏమైనా మిస్టేక్ ఉన్నాయా అని చెక్ చేస్తారు. ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే ఏం చెప్తారు మళ్ళీ, సో ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉంది, ఇక్కడ సరిగా వర్క్ అవ్వడం లేదు అని చెప్తే మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఈ హైదరాబాద్ పర్సన్ అనేవాడు మళ్ళీ అక్కడ వర్క్ చేయాలి. అంటే పర్ఫెక్ట్ అయినంత వరకు వర్క్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ బ్రాంచ్ పైన. అంత మొత్తం పర్ఫెక్ట్ అయింది, వర్క్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ మన బ్రాంచ్ నుంచి ఏం చేస్తాం, ఇక్కడికి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తాం. నాది పర్ఫెక్ట్ వర్క్ అవుతుంది నా కోడ్ని, సో ఒకసారి మళ్ళీ రివ్యూ చేసి ఒకవేళ ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే అప్పుడు మెయిన్ దాంట్లోకి అప్రూవ్ చేయమని అడుగుతామంట. ఈ మెయిన్ దానికి అప్రూవ్ చేయాలంటే అంటే మెయిన్ దానికి డైరెక్ట్గా మనకి పుష్ చేసి ఛాన్సెస్ ఉండవు, మనకి యాక్సెస్ కూడా ఉండదు, అప్రూవల్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే మన మేనేజర్ అప్రూవల్ కానీ లేదంటే టీమ్ లీడ్ అప్రూవల్ కానీ ఎవరో ఒకరు అప్రూవ్ చేయాలి. అప్రూవ్ చేసిన వెంటనే మన లోకల్ బ్రాంచ్ నుంచి అంటే మన బ్రాంచ్ నుంచి మెయిన్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా, సో అంటే అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఏం క్లిక్ చేయాలంటే మర్జ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి. మర్జ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ మర్జ్ చేసిన వెంటనే మనకి మన బ్రాంచ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో నేను అంటే మామూలు ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళకైతే నా ల్యాప్టాప్లో కూడా చూపెడతాను నెక్స్ట్ అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఎందుకంటే డైలీకి దీనిపైన వర్క్ చేస్తామంట. డైలీ ప్రతిరోజు దీనిపైన వర్క్ ఉంటుంది మనకి. అందుకనే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం కోడ్ అనేది మనం ఏదైనా ఒక టాపిక్ నేర్చుకున్నప్పుడు అది రాస్తామో రాయమో తెలియదు కానీ ఇదైతే ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా, అందుకనే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గిటప్ అనేది. ఓకే, సో ఇప్పుడు వరకు అయితే అన్ని కమాండ్స్ అట్ ఏ టైం యూజ్ చేసాం కదా, నెక్స్ట్ టైం యూజ్ చేస్తాం ఒక కమాండ్ యూజ్ చేద్దాం. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఏం చేసామంటే మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా, డిలీట్ చేస్తున్నది రిపాజిటరీ, మళ్ళీ సెర్చ్ పెడతాను. సో ఇది ఏం చేస్తున్నంటే డిలీట్ చేస్తున్నా ఇది రిపాజిటరీ. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ లాస్ట్లోకి వెళ్తే డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి, రిపాజిటరీని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో కంపెనీలో అయితే మనం రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసే యాక్సెస్ కూడా ఉండదు మనకి. కంపెనీలో మొత్తం మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ టీమ్ ఉంటుంది. ఆ ఏడబ్ల్యూఎస్ టీమ్ అనేది యాక్సెస్ ఇస్తుంది. అది కాక మనకి ఏం చేస్తుంది,
క్రియేట్ కావాలంటే క్రియేట్ చేస్తుంది, డిలీట్ కావాలంటే డిలీట్ చేస్తుంది ఏడబ్ల్యూఎస్ టీమ్ అనేది. ఇక్కడ మన లోకల్ మిషన్ కాబట్టి మన ఓన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో డిలీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఓకేనా, మళ్ళీ ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం రిపాజిటరీ అనేది, జస్ట్ న్యూ అని ఉంది ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ బటన్, ఇది క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వచ్చి సో ఏమి ఇస్తున్నా, పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ అని ఇస్తున్నా, లేకుంటే పైథాన్ రెపో అని ఇస్తున్నా, రిపాజిటరీ కాబట్టి. ఓకేనా. సో ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, డైరెక్ట్గా క్రియేట్ అని క్లిక్ చేస్తాం. ఓకేనా, క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం, ఈ కమాండ్స్ ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఇంతకుముందు జస్ట్ క్లిక్ చేశాను, పుష్ చేశాను, మనకేం జరిగింది, ఓన్లీ రీడ్మీ డాట్ అనేది సేవ్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ ఏడు యాడ్ అవుతుంది, రీడ్మీ అనేది యాడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో రీడ్మీ కాకుండా మనం వేరే సింబల్ ఇస్తే ఒకవేళ, ఓకేనా, ఏమి ఇస్తున్నా అంటే రీడ్మీ కాకుండా నేను వేరేది ఇస్తున్నా. ఓకేనా. సో ఇలా ఉంది మనకి. సో మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ డిలీట్ చేస్తున్నది ఫోల్డర్ అనేది డిలీట్ చేశాను. ఓకేనా, డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా, ఒక జావా ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, లేదంటే ఒక జావా ఫైల్ని ఇట్లా కాపీ చేసుకొని మొత్తాన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే డిలీట్ చేస్తున్నా. ఓకేనా. సో డిలీట్ చేసి ఓకేనా, ఇప్పుడు జావా ఫైల్ అనేది ఇక్కడ పెడుతున్నా, లేదంటే క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈసారి పైథాన్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, లేదంటే జావా ఏదో ఒక ఫైల్ తీసుకున్న ప్రాబ్లం, డెమో జావా అని తీసుకున్నా. ఓకేనా, తీసుకున్న తర్వాత జావా ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. తర్వాత ఏదో కోడ్ యాడ్ చేస్తున్నా, జావా కోడ్ ఇక్కడ తీసుకొని ఈ కోడ్ని ఏం చేస్తున్నా, అక్కడ యాడ్ చేస్తున్నా, జావా కోడ్ని ఈ ఫైల్ యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకేనా. సో ఓపెన్ చేశాను ఫైల్ ఓపెన్ చేసి ఏం చేస్తున్నా, యాడ్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, ఎప్పుడైనా కానీ జావాలో ఎలా ఉండాలంటే ఫైల్ నేము క్లాస్ నేమ్ అనేది సేమ్ ఉండాలి. ఇక్కడ డెమో డాట్ జావా కదా, ఇక్కడ కూడా ఏముండాలి, డెమో ఉండాలి జస్ట్. ఓకేనా, జస్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఉండాలి. ఓకేనా, ఉన్న తర్వాత ఏం చేస్తున్నా, ఇక్కడ కొన్ని పుష్ చేస్తున్నా అన్నమాట. ఓకేనా, ఇంతకుముందు ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ, సో జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసాము, ఓన్లీ రీడ్మీ అనేది యాడ్ అయిపోయింది. ఓకేనా. సో రీడ్మీ ప్లేస్లో ఏం చేసుకోవాలంటే డాట్ యూజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, డాట్ ఉంటుంది కదా, డాట్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటే అన్ని ఫైల్స్ దాంట్లోకి పుష్ అయిపోతున్నమాట. ఓకేనా, ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటే అన్ని ఫైల్స్ ఏమవుతుంది, పుష్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ డెమో డాట్ తీసుకున్నా, డెమో 1 తీసుకున్నా, నెక్స్ట్ డెమో 1 తీసుకున్నా, డెమో 2 తీసుకున్నా, అట్లా మల్టిపుల్ ఫైల్స్ అన్ని తీసుకున్నా ఇక్కడ. ఓకేనా, ఒక ఫైల్ కాకుండా ఏమి తీసుకున్నా, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ తీసుకున్నా, డెమో 1. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ డెమో 2, డెమో 2 జావా, ఇట్లా మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఏమి తీసుకున్నా, టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఏమి జావా ఫైల్స్ అనమాట. జావా ఫైల్స్ తీసుకున్నాను, ఇలా క్రియేట్ చేసి ఏం చేస్తున్నా. సో ఇంతకుముందు మనం ఏం పెట్టాను నేను, ఇంతకుముందు వచ్చేసి జస్ట్ ఓన్లీ రీడ్మీ డాట్ ఎండి ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనా, ఏముంది ఇక్కడ, ఓన్లీ రీడ్మీ డాట్ ఎండి అనేది యాడ్ చేసాము ఇంతకుముందు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ నేను డాట్ అనేది యాడ్ చేసాను అనమాట. ఓకేనా. సో డాట్ అంటే ఎవ్రీథింగ్, డాట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇక్కడ, ఎవ్రీథింగ్. అన్ని ఫైల్స్ని ఏం చేయి, కమిట్ చేయి, తర్వాత బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేయి, తర్వాత ఏం చేయి, సో ఇక్కడ రిమోట్లో యాడ్ చేయమని చెప్తాను అనమాట. రిమోట్ అంటే యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా, అంటే యూఆర్ఎల్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట, రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్. ఈ యూఆర్ఎల్ ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయమంటున్నా.
నెక్స్ట్ పుష్ చేయమంటున్నాను దీనికి. సో ఇంతకుముందు మెయిన్ అని ఇచ్చాను కదా, నేను ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ, ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తున్నా అంటే డెవలపర్ని ఇస్తున్నా. ఓకేనా. సో బై డిఫాల్ట్గా మెయిన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో తర్వాత కావాలని చేంజ్ చేద్దాం. ఓకేనా. సో మెయిన్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఇంతకుముందు రీడ్మీ డాట్ ఉంది, ఇప్పుడు స్టార్ పెట్టాను. సో కాపీ తీసుకుని ఏం చేస్తున్నా, సో ఆ ఫైల్లోకి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్, గిట్ బ్యాష్ హియర్, రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి పేస్ట్ చేస్తున్నా. ఓకేనా. పేస్ట్ చేసి ఎంటర్ చేసాను చూడండి. ఇప్పుడు ఎలా యాడ్ అవుతుంది ఫైల్ అయినండి. ఓకేనా. సో పుష్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడండి, ఎన్ని ఫైల్స్ యాడ్ అయినా చూద్దాం. జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేస్తున్నా. చూడండి ఎన్ని ఫైల్స్ యాడ్ అయినా. ఇప్పుడు మొత్తం రీడ్మీ డాట్ ఎండి యాడ్ అయిపోయింది, డెమో 1, డెమో 2. అంటే మనం అన్ని ఫైల్స్ని అట్ ఏ టైం యాడ్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి, అన్ని ఫైల్స్ అట్ ఏ టైం యాడ్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఏ కమాండ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేశాను నేను, డాట్ యూజ్ చేశాను. మనం డాట్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్టార్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. డాట్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్టార్ సింబల్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో మళ్ళీ చూపెడతా కావాలంటే. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే, సో మళ్ళీ ఇంకొక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మన లోకల్ మిషన్లో వచ్చేసి ఇంతవరకు ఏ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, డెమో 1, 2 ఉన్నాయి కదా. నేను మళ్ళీ కొన్ని ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా, ఇంకొక ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. డెమో 1, 2 కాకుండా డెమో కొత్త ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. డెమో 10. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి 10 క్రియేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ 11 క్రియేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ 12 కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నా. 10, 11, 12, 10, 11, 12 ఇలా క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా. సో చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సో మనకేముంది ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ అనేది. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ అనేది మనం ఎక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ అంటే, ఆ ఫైల్స్ అన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ప్రజెంట్ అయితే వర్కింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాయి. వర్కింగ్ ఏరియా నుంచి ఎక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి, స్టేజింగ్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. స్టేజింగ్కి యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేసుకోవాలి, కమాండ్ యాడ్ కమాండ్ అనమాట. సో అందుకని ఏం చేస్తానంటే, ఈ ప్లేస్లో ఫస్ట్ గిట్ స్టేటస్ అని చెక్ చేస్తున్నా. అంటే స్టేటస్ ఎలా ఉంది. ఓకేనా. స్టేటస్ ఎలా ఉంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడే కొత్త అంటే ఇట్లా రెడ్ సింబల్స్ పెడుతున్నాయి కదా, ఇవి కొత్త ఫైల్స్ అనమాట, ఇప్పుడే యాడ్ చేసాము. ఓకేనా. ఇవి కొత్త ఫైల్స్ 10, 11, 12 అని ఇప్పుడే క్రియేట్ చేసాము. సో ఏం చెప్తుందంటే, యాడ్ చేసుకుంటామని అడుగుతుంది అనమాట. ఓకే. గిట్ యాడ్ ఫైల్ నేమ్, ఒక ఫైల్ యాడ్ చేసుకుంటావు, లేదంటే మల్టిపుల్ ఫైల్స్ యాడ్ చేసుకుంటావు. ఓకేనా. సో నేను వచ్చేసి అన్ని ఫైల్స్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకున్నా. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, కమాండ్ అనేది గిట్ యాడ్ స్టార్ లేదంటే డాట్. ఓకేనా. గిట్ యాడ్ స్టార్. ఓకేనా. యాడ్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా. మళ్ళీ చూడండి గిట్ స్టేటస్ అనేది చూడండి. సో ఇట్లా గ్రీన్ కలర్లో వస్తే అంటే ఇట్లా క్రియేట్ అయితే కొత్త క్రియేట్ అయిన ఫైల్స్ ఇలా యాడ్ అయినాయి కదా. సో ఇక్కడ ఎక్కడ యాడ్ అయిన ఫైల్స్ అనేటివి, ఫస్ట్ అనేటివి మన వర్కింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాయి ఫైల్స్ అనేటివి. ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫైల్స్ అనేటివి, సో ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటే మీరు ఫస్ట్ అనేటివి ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫైల్స్, అవి ఆ ఫైల్స్ అనేటివి వర్కింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో కొత్త ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయి, వర్కింగ్ ఏరియాలు ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ ఏం చేశాను నేను, యాడ్ అని క్లిక్ చేశాను. ఓకేనా. యాడ్ అని టైప్ చేశాను. గిట్ యాడ్ స్టార్ ఇచ్చిన వెంటనే, స్టార్ కానీ లేదంటే డాట్ కానీ ఇచ్చిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే, ఓకేనా. సో యాడ్ కానీ స్టార్ కానీ ఇచ్చిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే,
ఆ ఫైల్స్ అన్నీ ఎక్కడికి వస్తాయి, ఇక్కడ నుంచి స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి వస్తాయి అనమాట. ముందు ఎలా ఉన్నాయి, రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి కదా ఫైల్స్ అన్నీ, ఇప్పుడు ఎలా వచ్చినాయి ఇక్కడికి, ఇప్పుడు స్టేటస్ చెక్ చేస్తే మనకి ఎలా వచ్చినాయి, గ్రీన్ కలర్లో వచ్చినాయి అనమాట. అంటే అవి స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాయని మీనింగ్. ఓకేనా. సో అవి ఇక్కడికి వచ్చినాయి కదా, గ్రీన్ కలర్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీనింగ్ ఏంటంటే అవి స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి, గ్రీన్ కలర్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఎక్కడ ఉన్నట్టు, స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏం చేసినాము, ఇక్కడ రిమూవ్ చేసి యాడ్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ రిమూవ్ అయ్యి ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయినమాట. స్టార్ అంటే మొత్తం ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటాయి అన్ని. అంటే ఆల్రెడీ వేరే ఫైల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాము వేరే ఫైల్స్ని. అంటే ఆల్రెడీ మనకి ఏం చేసాము, వేరే ఫైల్స్ ఆల్రెడీ పుష్ చేసాము. 1, 2 డెమో అనేటివి ఆల్రెడీ మనం పుష్ చేసాము, దాంతో అవసరం లేదు ఇంకా, ఆల్రెడీ మనకి మెయిన్లో ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు కొత్తగా యాడ్ చేసినవి మనవి 10, 11, 12 ఇవి కొత్తగా యాడ్ చేసాము. యాడ్ చేసి తర్వాత ఏం చేసాము మనం అంటే జస్ట్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత ఏం చేసాము, యాడ్ చేసాము. యాడ్ చేసిన వెంటనే ఎక్కడ పోతాయి, స్టేజింగ్కి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. స్టేజింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఏం చేసుకోవాలి, నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ యాడ్ చేసాము, యాడ్ స్టార్ అంటేనే స్టేజింగ్లోకి వచ్చినాయి, గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఏం చేసుకోవాలి, కమిట్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా. కమిట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పంపించడం, స్టేజింగ్ నుంచి లోకల్గా పంపించడం అనమాట. దాన్ని ఏమంటాం, కమిట్ అంటాం. ఓకేనా. సో కమిట్ అంటే మనకి అంటే మనం ఎందుకు పుష్ చేస్తున్నాం అంటే లోకల్ నుంచి ఎందుకు పుష్ చేస్తున్నామో ఏదో ఒక మెసేజ్ పెట్టాలన్నమాట ఖచ్చితంగా. అంటే దాని పర్పస్ ఎందుకు, నువ్వు ఎందుకు పుష్ చేస్తున్నావు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్. అందుకని ఏం పెట్టాలి, -m పెట్టి, సో మనం డబల్ కోట్స్లో ఏం పెట్టాలి, డబల్ కోట్స్లో మెసేజ్ పెట్టాలి. ఎందు పర్పస్కి నువ్వు కమిట్ చేస్తున్నావు, ఎందు పర్పస్కి లోకల్ నుంచి ఇక్కడ పంపిస్తున్నావు, ఏదో ఒక రీజన్ ఉండాలి కదా ఖచ్చితంగా. ఆ రీజన్ ద్వారానే అంటే ఏం ఇష్యూ ఉంది, ఎందుకు పుష్ చేస్తున్నావు అని ఆ మెసేజ్ అని పెట్టాలి. నేను ఇప్పుడు చూడండి, సో గిట్ కమిట్ -m డబల్ కొటేషన్, ఇన్ ద డబల్ కొటేషన్ ఏం పెడుతున్నా, యాడెడ్ ద డెమో 10, 11, 12 అంటే ఫైల్స్ని యాడ్ చేశానని చెప్తున్నమాట. యాడెడ్ డెమో 10, 11, 12 ఫైల్స్ని యాడ్ చేశాను కాబట్టి పెట్టాను. నెక్స్ట్ ఎంటర్ చేస్తున్నమాట. ఓకేనా. సో ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్తాయి అవి ఫైల్స్ అనేటివి. ఓకేనా. సో కమిట్ చేసిన వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్తాయి, గిట్ కమిట్ అని ఎంటర్ చేసిన వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఫైల్స్ అనేటివి, స్టేజింగ్ నుంచి కమిట్ చేసిన వెంటనే ఎక్కడికి వచ్చాయి, లోకల్కి వచ్చాయి అనమాట. లోకల్కి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఏం చేసుకోవచ్చు, మనం లోకల్ నుంచి సెంట్రల్కి పుష్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. నేను పుష్ చేస్తున్నా చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి స్టేటస్ చెక్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏం లేవు. ఓకేనా. సో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి అవన్నీ ఫైల్స్ అన్నీ, అవన్నీ లోకల్కి వెళ్ళిపోయినాయి. లోకల్ నుంచి మనం ఏం చేసుకోవాలి, పుష్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా. అవన్నీ ఎక్కడికి వచ్చాయి, ఇక్కడికి లోపలికి వచ్చాయి. లోకల్కి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి, పుష్ చేసుకోవాలి. గిట్ పుష్ ఎంటర్, ఆ ఫైల్స్ ఏమైపోతాయి, పుష్ అయిపోతాయి అనమాట. చూడండి పుష్ అయిపోయి. ఓకేనా. పుష్ అయిపోయి మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటే, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకి ఇంతవరకు అయితే ఇంతకుముందు అయితే ఓన్లీ 0 అంటే డెమో 1, డెమో 2 అని ఫైల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఇప్పుడు ఏం యాడ్ అయినా మనకి ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేస్తే మిగతా ఫైల్స్ కూడా వచ్చినాయి. 10 యాడ్ అయింది, 11 యాడ్ అయింది, 12 యాడ్ అయిపోయింది. ఓకేనా. సో 10, 11, 12 ఇక్కడ చూడండి మనం కమిట్ మెసేజ్ పెట్టాం కదా, ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతాయి అనమాట. అంటే ఈ ఫైల్ అనేటివి ఎందుకు యాడ్ చేసాము అనే రీజన్ అనేది కూడా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది. మనం ఇక్కడ చూసిన వెంటనే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకు యాడ్ చేసాము ఆ ఫైల్ని. అందుకని మనం కమిట్ మెసేజ్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఇక్కడ కమిట్ మెసేజ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది కూడా మనం ఆ రీజన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి, ఎందుకు కమిట్ చేస్తున్నాము. ఓకే. ఎందుకంటే మనం గిట్హబ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒక ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా, ఆ ఫైల్ అనేది ఎందుకు యాడ్ చేసాము అనేది ఇట్లా పక్కన ఉంటుంది మనకి. ఆ పక్కన ఉన్న దాన్ని బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. ఇట్లా. సో మనం ఏం చేసాము, సో డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ టైం అయితే ఇన్ని కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా. ఫస్ట్ టైం అయితే ఏమేమి చేసాము ఇక్కడ అంటే ఏదో అంటే మామూలుగా మనం ఏం లేకపోతే రీడ్మీ డాట్ అనేది ఎండి అయిపోతుంది. రీడ్మీ డాట్ ఎండి అనేది ఏదో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆటోమేటిక్గా అది పుష్ అవుతుంది అనమాట. అది కాకుండా మన ఫోన్ ఫైల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే డాట్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా.
సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమిట్ యాడ్ చేసాము, గిట్ కమిట్ -m ఫస్ట్ కమిట్, అంటే బై డిఫాల్ట్ అదే ఇచ్చింది. ఎప్పుడైతే రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా ఇవన్నీ కమాండ్స్ వచ్చినాయి మనకి ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, గిట్ ఇనిట్, గిట్ యాడ్, గిట్ కమిట్, గిట్ బ్రాంచ్, అంటే మెయిన్ బ్రాంచ్తో క్రియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, సో గిట్ బ్రాంచ్ -m, నెక్స్ట్ గిట్ రిమోట్, యాడ్ ఆరిజిన్, అంటే ఇది యూఆర్ఎల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది మనకి. ఓకేనా, యూఆర్ఎల్ అనేది ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే మనం ఎప్పుడైతే పుష్ అంటే నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైతే పుష్ అన్నాం అనుకో, సో ఎందుకు దీంట్లోకి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతున్నాయి, ఇక్కడికి డైరెక్ట్గా వచ్చేసాయి. జస్ట్ పుష్ అన్నా నేను లాస్ట్లో ఏమన్నా, జస్ట్ పుష్ అన్నా, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పుష్, జస్ట్ పుష్ అన్నా. పుష్ అన్న వెంటనే మిగతా 3 ఫైల్స్ ఏమైనా ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయాయి అనమాట. అవి ఎలా యాడ్ అయిపోతాయి అంటే మనకి ఎప్పుడైతే గిట్ ఇనిట్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు ఒక లింక్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట, మన లోకల్ నుంచి రిమోట్కి లేకుంటే సెంట్రల్కి. అది ఎక్కడ ఉంటుంది లింకు, దీంట్లో ఉంటుంది లింక్ అనేది డాట్ గిట్లో. దీంట్లో ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఉంటుంది కదా, ఈ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఏముంటుందంటే ఆ లింక్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ ఓపెన్ చేస్తే ఫైల్ అనేది ఇది వచ్చేసి యూఆర్ఎల్, గిటబ్ రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్. ఓకేనా, సో దీంట్లో అంటే ఈ లింక్ ద్వారా, ఈ లింక్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, దాంట్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే, లేకుంటే ఇది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తే, సో ఇది రిపాజిటరీ అనమాట ఆటోమేటిక్గా. సో మనకి డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చినాయంటే అక్కడ లింక్ ఉంది, కాన్ఫిగ్ ఫైల్ ఏముంది, లింక్ ఉంది అనమాట, అందుకని డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తున్నాయి. ఇట్లా మనం యూజ్ చేస్తామంట. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ గైస్, ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, యాజ్ ఆఫ్ నౌ? No, Dhiru. ఓకే, సో అదర్స్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? తిరుమలేసా, చెప్పండి. హలో, ఫస్ట్ టైం పుష్ చేసినప్పుడు -u ఆరిజిన్ అని పుష్ చేయాలా? ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు అలా చేయాలక్క. -u ఆరిజిన్. నెక్స్ట్ టైం పుష్ చేసినప్పుడు నుంచి గిట్ పుష్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ పుష్ చేసుకోవచ్చు. గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ అని చెప్పి అది ఇవ్వాలా బ్రాంచ్ నేమ్? నెక్స్ట్ టైం అయితే డైరెక్ట్ పుష్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టైం అయితే అలా చేయాలి, సెకండ్ టైం నుంచి అయితే ఇలా డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ కమెంట్స్ అని చెప్పి బ్రాంచ్ నేమ్ ఇవ్వాలా లేదా ఆరిజిన్ మెన్షన్ చేయాలా? డైరెక్ట్ సెకండ్ టైం అయితే డైరెక్ట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ పుష్ అన్న వెంటనే ఆటోమేటిక్ నేనేమి ఇచ్చాను ఇక్కడ, గిట్ పుష్ అన్న అంటే ముందుగానే ఇంతకుముందు పుష్ చేశాం కదా, అప్పుడే లింక్ అనేది ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం కమెంట్స్ యూజ్ చేసినప్పుడే గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ మెయిన్ అంటే మెయిన్ బ్రాంచ్కి పాయింట్అవుట్ కామని. ఓకేనా, సో ఇది వచ్చేసి మెయిన్ బ్రాంచ్ పాయింట్అవుట్ కామని ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము. నెక్స్ట్ టైం జస్ట్ ఏం యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ పుష్ అన్న వెంటనే ఏమవుతుంది, పుష్ అయిపోతున్నమాట. గిట్ పుష్ అన్న వెంటనే ఏమవుతుంది, పుష్ అవుతుంది ఇట్లా. ఓకేనా, సో ఒక్కొక్క ఫైల్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం, లేదంటే అన్ని ఫైల్స్ అని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇలా యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, సో ఇప్పటి వరకు అయితే ఏం నేర్చుకున్నాం, ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసాము. నెక్స్ట్ అనేది గిట్ బ్యాష్ అనేది, లేదంటే గిట్ కైండ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. గిట్ బ్యాష్ కానీ లేకుంటే గిట్ కానీ దాన్ని గిట్ క్లయింట్ అన్నాం అనమాట. ఓకేనా, సో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ కంప్లీటెడ్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద మౌస్, వెరిఫై గిట్ ఆప్షన్ ఈజ్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆర్, అంటే ఇది గిట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిందా లేదని ఎలా చెక్ చేస్తామంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఇక్కడికి వెళ్ళి రైట్ క్లిక్ ఇస్తే మనకి ఇలా గిట్ బ్యాష్ ఇయర్ అని చూపెడితే అది అంటే గిట్ బ్యాష్ అనేది డౌన్లోడ్ అయిందని అర్థం. ఇక్కడ మనకి కనబడుతుంది కదా ఇది చూపెడితే మనకి అది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది, డౌన్లోడ్ అయిందని మీనింగ్ అనమాట, అది చెప్తున్నాం. అలా వెరిఫై చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ విత్ ద గిటబ్, ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఫర్ వన్ ప్రాజెక్ట్ వన్ సోర్స్ కోడ్, అంటే మనకి రియల్ టైం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఒక రిపాజిటరీ ఉంటుంది అనమాట. ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఏముంటుంది, ఒక రిపాజిటరీ, ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్కి ఒక్కొక్క రిపాజిటరీ. ఒకవేళ 20 ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే ఎన్ని రిపాజిటరీ ఉంటాయి, 20 రిపాజిటరీ ఉంటాయి. అంటే ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్కి ఒక రిపాజిటరీ అంటే 20 ప్రాజెక్ట్స్ ఈక్వల్ టు 20 రిపాజిటరీస్. ఓకేనా, లాగిన్ ఇంటూ గిట్హబ్ అకౌంట్ విత్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్, క్రియేట్ ఏ రిపాజిటరీ ఇన్ గిట్హబ్. ఆల్రెడీ ఇవన్నీ చూసాం మనం. నెక్స్ట్ చూడండి, రిపాజిటరీ యూజ్ టు స్టోర్ ద ఆబ్జెక్ట్ సోర్స్ కోడ్, అంటే ప్రాజెక్ట్ సోర్స్ కోడ్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం, ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం, రెపోలో స్టోర్ చేస్తాం.
ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ విల్ హ్యావ్ ద వన్ రిపాజిటరీ. ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్కి ఏముంటుంది, ఒక రిపాజిటరీ ఉంటుంది. వెన్ వి క్రియేట్ ఏ రిపాజిటరీ, ఒక యూఆర్ఎల్ అనేది క్రియేట్ అయింది అనమాట. వెన్ ఎవర్ క్రియేట్ ద రిపాజిటరీ, యూనిక్ యూఆర్ఎల్ విల్ బి జనరేటెడ్ విత్ ద రిపాజిటరీ నేమ్. ఓకేనా. మనం కూడా ఇప్పుడు ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసేలా ఏమవుతుంది, ఒక యూఆర్ఎల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చి రిపాజిటరీకి వెళ్ళి జస్ట్ న్యూ అని క్లిక్ చేసి క్రియేట్ అన్న వెంటనే క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేమ్ ఇచ్చి ఓకేనా, ఇలా ఇచ్చి జస్ట్ ఎంటర్ కొట్టిన వెంటనే ఏమవుతుంది, రిపాజిటరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. రిపాజిటరీ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ప్రతి ఒక్క రిపాజిటరీకి ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది అనమాట. అదే యూఆర్ఎల్ ఇది. ఓకేనా, దీన్ని యూఆర్ఎల్ అంటాం మనం. ఓకేనా, https github.com. సో ఇది వచ్చేసి నా యూజర్ ఐడి ఇది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి రిపాజిటరీ నేమ్. ఇలా యూఆర్ఎల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. వెన్ వి క్రియేట్ ద రిపాజిటరీ, యూనిక్ యూఆర్ఎల్ విల్ బి జనరేటెడ్ విత్ ద రిపాజిటరీ నేమ్. ఓకేనా. సో మనం ఏమి ఇచ్చాము, రిపాజిటరీ నేమ్ అనేది నేను ఎంప్లాయీ మేనేజ్మెంట్ యాప్ అని ఇచ్చాను. చూడండి ఇక్కడ కూడా వచ్చింది, ఎంప్లాయీ మేనేజ్మెంట్ యాప్ అని వచ్చింది మనకి. అంటే మన రిపాజిటరీ నేమ్ తోటి ఒక రిపో అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది, యూఆర్ఎల్ అనేది. వెన్ వి క్రియేట్ ద రిపాజిటరీ, యూనిక్ యూఆర్ఎల్ విల్ బి జనరేటెడ్ విత్ ద రిపాజిటరీ నేమ్. ఓకే, ఆల్ ద డెవలపర్స్ విల్ కనెక్ట్ టు ది రిపాజిటరీ యూజింగ్ ద రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్. అంటే మనం ఈ రిపాజిటరీ పైన ఏం చేస్తాం, మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా. సో పైథాన్ డెవలపర్స్, పైథాన్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు పైథాన్ పైన, జావా పైన చేసేవాళ్ళు జావా పైన, సో ఏ డెవలప్మెంట్ చేసేవాళ్ళు దానిపైన వర్క్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, చేసి ఏం చేస్తారు, ఇక్కడికి పుష్ చేస్తారు కోడ్ని మొత్తం, అందరి కోడ్ని. ఓకేనా. సో ఆల్ ది డెవలపర్స్ విల్ కనెక్ట్ విత్ ద రిపాజిటరీ యూజింగ్ ద రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్. అంత డెవలపర్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు మనకి రియల్ టైంలో, అనేవాళ్ళు అంటే మన టీమ్ మెంబర్స్ కానీ టీమ్ లీడర్స్ కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ యూఆర్ఎల్ అనేది షేర్ చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా, ఇది యూఆర్ఎల్ అనేది పంపిస్తారు. పంపిస్తే మనం ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఓపెన్ చేస్తే మనకి లాగిన్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అని అడుగుతారు అనమాట. రియల్ టైంలో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది అడుగుతుంది అనమాట. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది లాగిన్ అంటే ఒకవేళ అలో చేస్తే నీకు యాక్సెస్ వచ్చినట్టు, ఒకవేళ అలో చేయకుంటే యాక్సెస్ అనేది ఇంకా రానట్టు అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు యాక్సెస్ లేదు కాబట్టి నీకు యాక్సెస్ లేదు కాబట్టి నువ్వు లాగిన్ కాలేవు. ఫస్ట్ యాక్సెస్ తెచ్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి ఏముంటాయి, వీ కెన్ క్రియేట్ ద 2 types ఆఫ్ రిపాజిటరీ ఇన్ గిట్హబ్. అంటే మనకి 2 types ఆఫ్ రిపాజిటరీ ఉంటాయని చెప్పాను. పబ్లిక్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది, ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ ఉంటుంది. పబ్లిక్ రిపాజిటరీ మీన్స్ ఎవ్రీబడి కెన్ యాక్సెస్. ఓకేనా, ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను పబ్లిక్ ఇచ్చాను కదా ఏదో ఒకటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు పైథాన్ కోడ్ రాశాను, జావా కోడ్ రాశాను. సో ఈ కోడ్ని ఏం చేసుకోవచ్చు, వేరే వాళ్ళు కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ పైథాన్ వర్క్ స్పేస్ అని ఉంది, ఇక్కడ పైథాన్లో ఉంది, కోడ్ ఉంది అనమాట. ఓకేనా, ఇది కోడ్ పైథాన్ది. ఓకేనా, సో ఇది రిపాజిటరీ యొక్క యూఆర్ఎల్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, ఈ రిపాజిటరీ యొక్క యూఆర్ఎల్ తీసుకొని, ఓకేనా, ఎక్కడ ఉంటుంది రిపాజిటరీ యూఆర్ఎల్ అనేది, ఇక్కడ ఉంటుంది. కోడ్ అని కొట్టిన వెంటనే ఇది ఉందా యూఆర్ఎల్, కాపీ చేసి మీకు సెండ్ చేస్తే, లేదంటే ఇక్కడ సెండ్ చేస్తే ఇక్కడ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, మీరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ కోడ్ని ఏం చేసుకోవచ్చు, మీరు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ కాబట్టి. ఒకవేళ ప్రైవేట్ అయితే వేరే వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయలేరు, పబ్లిక్ కాబట్టి ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకేనా. సో ద పబ్లిక్ రిపాజిటరీ మీన్స్ ఎవ్రీబడి కెన్ యాక్సెస్, బట్ వీ కెన్ చూస్ హూ కెన్ మాడిఫై అండ్ అవర్ రిపాజిటరీ. అంటే ఎవరెవరు మాడిఫై చేయొచ్చు, ఎందుకంటే రియల్ టైంలో మల్టిపుల్ పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు వర్క్ చేస్తుంటారు కదా, మనకు కొన్ని ఎవరెవరు మాడిఫై చేయొచ్చో మనం యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి. మాడిఫై యాక్సెస్, రీడ్ యాక్సెస్ అని ఇవ్వచ్చు, లేదంటే మాడిఫై యాక్సెస్ అని ఇవ్వచ్చు. ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ మీన్స్ వీ విల్ చూస్ హూ కెన్ యాక్సెస్, హూ కెన్ మాడిఫై. ఇక్కడ కూడా అంతే, పబ్లిక్ అయినా కానీ మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే
అంటే పబ్లిక్ అనే వాళ్ళు అంతా రీడ్ చేయొచ్చు, రీడ్ యాక్సెస్ అందరికి ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్గా. కానీ మాడిఫై యాక్సెస్ మనం ఇవ్వాలంటే మనం యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. వేరే వాళ్ళు మాడిఫై చేయాలంటే మనం కొన్ని ఏం చేయాలి, మనం యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. మనం యాక్సెస్ ఇస్తేనే వాళ్ళు మాడిఫై చేయగలరు. అదే ప్రైవేట్ అయితే రీడ్ యాక్సెస్ అనేది ఇవ్వాలన్నా కానీ హూ కెన్ యాక్సెస్, హూ కెన్ మాడిఫై, అంటే 2 యాక్సెస్లు ఎవరు ఇవ్వాలి, మనం ఇవ్వాలి. వేరే వాళ్ళు చూడాలన్నా కానీ, వేరే వాళ్ళు మాడిఫై చేయాలన్నా కానీ మనమే యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. అట్లా. సో ఇలా మనకి చాలా ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి 1 URLs, నో ప్రాబ్లం. సో ఇట్లా మనం ఎప్పుడైతే రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తాం మనకి ఇలా వస్తుంది. సో డైరెక్ట్గానే చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా డైరెక్ట్ యాడ్ చేసినామంటే ఓన్లీ రీడ్మీ డాట్ ఎన్ఎండి ఫైల్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఒకవేళ దీని ప్లేస్లో స్టార్ ఇచ్చినాం అనుకో, ఎన్ని ఫైల్స్ ఉంటే అన్ని ఫైల్స్ అనేవి యాడ్ అయిపోతాయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ గిట్ బ్యాష్. గిట్ బ్యాష్ we can use the git client software to perform the git operation. ఓకేనా. సో ఇక్కడ గిట్ బ్యాష్ గురించి ఇచ్చారనమాట. అంటే ఇది ఉంది కదా గిట్ బ్యాష్ అనేది, దాని గురించి ఇచ్చాం. ఓకేనా. మనం గిట్ హబ్ ఆపరేషన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, గిట్ బ్యాష్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి. గిట్ బ్యాష్ we can use the git client software to perform the git operations. ఓకేనా. డౌన్లోడ్ and install the git client. Right click mouse and if you open the git bash here, అంటే if you are able to see the git bash here, then git bash is downloaded. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏమేమి కమాండ్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి గిట్ హెల్ప్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకేనా. ఏ కమాండ్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి, గిట్ రిలేటెడ్ కమాండ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో గిట్ హెల్ప్ అన్న వెంటనే మనకి ఏమొస్తుంది, ఏమేమి కమాండ్స్ ఉన్నాయి గిట్ బేస్ చేసుకొని అన్ని కమాండ్స్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. గిట్ హెల్ప్ అన్న వెంటనే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు క్లోన్ కమాండ్, ఇనిట్ కమాండ్, యాడ్ కమాండ్, మూవ్ కమాండ్, రీస్టోర్ కమాండ్, ఆర్ఎం కమాండ్, ఇట్లా అన్ని కమాండ్స్ని మనకి చూపెడతానంట ఏమేమి కమాండ్స్ ఉన్నాయో. ఓకే. పుష్ కమాండ్, పుల్ కమాండ్, ఫెచ్ కమాండ్, ట్యాగ్ కమాండ్, స్విచ్ కమాండ్, రీసెట్ కమాండ్, ఇట్లా మల్టిపుల్ కమాండ్స్ ఉన్నాయంట గిట్ రిలేటెడ్గా. ఏ కమాండ్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఏమి యూజ్ చేస్తాం, గిట్ హెల్ప్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి గిట్ హెల్ప్ కమాండ్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద డాక్యుమెంటేషన్. అంటే ఏదో ఒక కమాండ్ నాకు తెలీదు దాని గురించి క్లియర్గా. ఓకేనా. ఏదో ఒక కమాండ్ ఉంది, యాడ్ కమాండ్ ఉంది, లేదంటే గిట్ హెల్ప్ మనం యాడ్ కమాండ్ యూజ్ చేసాం కదా, యాడ్ అని ఇచ్చాను. దాని గురించి ఏం చేస్తుంది అంటే డాక్యుమెంటేషన్ ఓపెన్ చేస్తుంది. దాని గురించి ఏమేం చేస్తుంది, డాక్యుమెంటేషన్ ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట. యాడ్ అనేది ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అని డాక్యుమెంటేషన్ ఓపెన్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇట్లా నెక్స్ట్ వచ్చేసి పుష్ కమాండ్ యూజ్ చేసాం కదా, పుష్ కమాండ్ గురించి నాకు తెలియదు. గిట్ హెల్ప్ పుష్ అన్న వెంటనే దాని గురించి ఏం చేస్తుంది, డాక్యుమెంటేషన్ ఓపెన్ చేస్తుంది. ఓకేనా. గిట్ పుష్ అనేది డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఓపెన్ చేస్తుంది. డాక్యుమెంటేషన్ చూసి మనం మిగతా ఆపరేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. ఇలా మనకి ఉంటాయి. అంటే నాకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేశాను, డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయ్యాను అనమాట. సో మీకైతే డైరెక్ట్గా కమెంట్ యాడ్ అంటే ఏం ఆపరేషన్ చేయలేమంట. అంటే గిట్తో కమెంట్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేయలేరు మీరు అయితే. ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కాన్ఫిగరేషన్ అంటే మీరు ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి, మీ నేమ్ కూడా ఇవ్వాలి, అయితేనే గిట్హబ్తో కమ్యూనికేట్ కాగలరు ఫస్ట్ టైం చేసేటప్పుడు. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి అయితే ఆల్రెడీ మనకు ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది క్రెడెన్షియల్ మేనేజర్ అని మన లోకల్ సిస్టంలో. ఆ లోకల్ సిస్టంలో మన క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని స్టోర్ అవుతాయి అనమాట. క్రెడెన్షియల్ మేనేజర్ అని ఒకటి ప్లేస్ ఉంటుంది అనమాట మన లోకల్ మిషన్లో. ఆ ప్లేస్లో ఏమవుతాయి, మన ఈమెయిల్ ఐడి, మన నేమ్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అక్కడ. ఫస్ట్ టైం మాత్రం ఇలా అడుగుతుంది. ఫస్ట్ టైం అడిగినప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలి, మన ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి, మన నేమ్ కూడా ఇవ్వాలి, ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీ అది. అయితేనే నువ్వు గిట్హబ్ ఆపరేషన్ చేయగలం. ఓకేనా. రేపు నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాం అవన్నీ ఎలా చేస్తాము. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ గైస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ? నో తిరుమల సార్. Okay, fine. So remaining things we'll see the next Saturday or Sunday. Okay. Otherwise, if we have some holidays, then we'll see on that day. Thiru, can I have record session, please? Actually, I didn't get this. Bro, Sorry, Abhilash? upload this video in the portal. Yeah. I will upload the video in the YouTube.